We'll start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावित गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माताजी and Prabhuji, Dandavad Pranam. Thank you so much for joining. First of all, we'll try to do prayers. ఈరోజు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్నాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. సో ఈరోజు నిఖిల్ ప్రభు has become father, so his wife has delivered a baby boy. So हरि बोल हरि बोल. हरि हरि बोल హరి బోల్. So, हरि बोल प्रभुजी हरि बोल हरि बोल एकादशी रोजी हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत yeah, so but actually there is a critical thing. Baby has took birth a little early and the weight is only 1 kg అన్నమాట. సో బేబీ క్రిటికల్గా ఉంది కాబట్టి సో కొన్ని రోజు అబ్జర్వేషన్లు పెట్టి వెంటిలేటర్ మీద పెట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. సో వి ఆల్ విల్ ప్రే దట్ ద బేబీ షుడ్ గెట్ గెయిన్ ద వెయిట్ అండ్ బికమ్ హెల్దీ వెరీ క్విక్ వెరీ సూన్. సో అట్లా మనము ప్రార్థన చేద్దాము. సో విల్ చాంట్ 3 times హరే కృష్ణ మహామంత్ర.
హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే రామ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే చైతన్య చరితామృతంలో ఒక డివోటీ చైతన్య మహాప్రభుకి అంటారట ఏంటంటే వై దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఎందుకు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి, ఎందుకు ఎంత జీవులందరూ కష్టపడుతూ ఉంటారు అని. సో అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారట ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ వైష్ణవస్ ఆర్ నాట్ ప్రేయింగ్ అట. సో వైష్ణవులందరూ కలిసి చాలా నిష్ఠతో చాలా తీవ్రంగా ప్రార్థన చేస్తే కృష్ణ కెన్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ అట. సో వైష్ణవస్ ప్రేయర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పవర్ఫుల్. సో వీ ఆర్ ఇన్ అ వైష్ణవస్ కమ్యూనిటీ. వీ మే నాట్ బి, అంటే మనం గొప్ప వైష్ణవులు కాకపోవచ్చు, శుద్ధ వైష్ణవులు కాకపోవచ్చు, బట్ చైతన్య మహాప్రభు డెఫినేషన్ ప్రకారం వైష్ణవ ఎవరు అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించే వాళ్ళు వైష్ణవస్ అంటారు. సో హూ ఇస్ ట్రైంగ్ టు సరెండర్ టు కృష్ణ, రైట్? సో అండ్ కృష్ణని వర్షిప్ చేస్తున్నారు, కృష్ణ నామం తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు వైష్ణవాస్ అంటారు. సో ఆ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఓకే మనం వైష్ణవాస్ అని అనుకోవచ్చు. సో మనమందరం తీవ్రంగా అండ్ చాలా నిష్ఠతో అందరి కోసం ప్రేయర్ చేయాలి. అప్పుడు చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ సఫరింగ్ అనేది లైఫ్ నుంచి వెళ్ళిపోయే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. యాజ్ పర్ ఎవ్రీ వన్స్ కర్మ దే హ్యావ్ టు గో త్రూ సఫరింగ్ అండ్ ప్లెజర్స్. సో వాళ్ళ కర్మ ప్రకారం అందరూ సుఖాల్ని దుఃఖాల్ని గోత్రు అవ్వాలి. కానీ వైష్ణవ స్ప్రే చేసినప్పుడు కృష్ణ కెన్ చేంజ్ ద క్యాల్కులేషన్. ఇజంట్ ఇట్ వండర్ఫుల్? ఎంత గొప్ప విషయం కదా, రైట్? సో కొన్నిసార్లు చాలా మంది క్వశ్చన్ అడుగుతారు, భక్తి చేస్తే ఏమొస్తుంది అనేసి అడుగుతారు కదా. సో భక్తి చేస్తే ఒక అసోసియేషన్ వస్తుంది. ఆ అసోసియేషన్ ఒకవేళ మనకి అంటే ఆ వైష్ణవుల అసోసియేషన్ దొరికి వాళ్ళు కానీ మన కోసం ప్రే చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, మనల్ని బ్లెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ప్రపంచంలో ఎవ్వరు ఏం చేయలేనిది కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే నో వన్ కెన్ హెల్ప్ అస్ యాక్చువల్లీ. మన కర్మని నుంచి ఎవ్వరు కూడా మనల్ని బయటికి తీయలేరు. ఓన్లీ వైష్ణవస్ కెన్ డూ దాట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కృష్ణ అనమాట. బికాస్ మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం. సో మొత్తం ప్రకృతి అనేది ఎవరి కింద ఉంటుంది? కృష్ణ కింద ఉంటుంది. అండ్ కృష్ణ అన్ని లాస్ కంటే పైన ఉంటారు. కృష్ణని ఏ లా కూడా బంధించదు, రైట్? సో దాట్ మీన్స్ ఒకవేళ కృష్ణ మార్చాలని అనుకుంటే మన కర్మని, హీ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్? చేయొచ్చా చేయలేమా? అండ్ కృష్ణ ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటారు? సో అందుకనే భక్తుల ఆధీనంలో కృష్ణ ఉంటారు కాబట్టి భక్తులు ప్రే చేసినప్పుడు కృష్ణ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ అన్నమాట. మనం ప్రేయర్స్ చేస్తే ఎందుకు మంచి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అని అంటే బికాస్ భక్తులు ఏదైనా రిక్వెస్ట్ పెడితే కృష్ణ కెన్ నాట్ సే నో, హీ హ్యాస్ టు డూ ఇట్ అనమాట. అయితే వి ప్రే దట్ మంచిగా అవ్వాలి అనేసి. సో ఏది మంచి ఏది చెడు అనే డెఫినేషన్ కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఒకవేళ మనం మనసులో ఇది అయితేనే మంచిది, ఇట్లా అయితే చెడు అని డెఫినేషన్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, అండ్ కృష్ణకి ప్రే చేసాం లెట్ ద బెస్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్, మంచి జరగాలి అనేసి మనం ప్రే చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు కృష్ణ కెన్ డూ థింగ్స్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. అంటే తనకి ఏదైతే బెస్ట్ అనిపిస్తుందో మంచి అనిపిస్తుందో అది చేస్తారు. సో వైష్ణవాస్ ప్రే చేస్తారు, బట్ దాంతోపాటు వాళ్ళకు ఒక విశ్వాసం ఉంటుంది ఏంటంటే కృష్ణ నోస్ ద అల్టిమేట్ గుడ్. అంటే మనందరికీ నిజంగా శ్రేయస్కరమైనది ఏంటో అది కృష్ణకి తెలుసు అనే విశ్వాసం కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకనే మనం ప్రే చేయాలి. అండ్ ప్రే చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ వి షుడ్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ కృష్ణాస్ ప్లాన్, రైట్? సో జనరల్గా మనకి ప్రేయర్ చేయాలని ఉంటుంది, బట్ ఆ ప్రేయర్లో కూడా మనకి కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, రైట్? అందుకనే ఏమైతుంది అని అంటే విశ్వాసం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం ఫ్లికరింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఫ్లికరింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, తెలుగులో ఏమంటారు?
రైట్. సో బాగా Dynamo. గాలి వస్తుంది అనుకోండి, క్యాండిల్ అనేది ఏం చేస్తూ ఉంటది? రెపరెపలాడుతుంది. అదనమాట. సో దృఢ విశ్వాసం అంటే ఏంటంటే ఏదేమైనా కదలదనమాట. సో మనకి విశ్వాసం ఉండాలి, కృష్ణ కెన్ మేక్ ద థింగ్స్ బెటర్. దాంతోపాటు ఇంకో విశ్వాసం ఏమి ఉండాలంటే వాట్ ఎవర్ కృష్ణ డస్ దట్ ఈస్ బెటర్. రైట్. సో మనకి హాఫ్ దాకా ఉంటుంది, కానీ సెకండ్ హాఫ్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో వి స్ట్రగల్ ఇన్ లైఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ హాఫ్. సో ఈరోజు మనం రెగ్యులర్ క్లాసెస్కి భిన్నంగా విల్ ట్రై టు టాక్ ఆన్ ఫెయిత్. ఓకే. సో ఫెయిత్ అంటే ఏంటి తెలుగులో? నమ్మకం. విశ్వాసం అన్నమాట. విశ్వాసంకి నమ్మకంకి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది నాకు కూడా తెలీదు. కొన్నిసార్లు మనం నమ్మకం అని అంటాము, కొన్నిసార్లు విశ్వాసం అని అంటాము. ఒకసారి నేను విన్నాను అనమాట, చూసిన తర్వాత వచ్చేది నమ్మకము, పెట్టుకున్న తర్వాత చూసేది విశ్వాసం. బిలీవ్ అంటే నమ్మకమేమో ప్రభుజీ. బిలీఫ్ అంటే నమ్మకం. సో బిలీఫ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే చూసిన తర్వాత వస్తుంది. విశ్వాసం ఏంటంటే చూడలేదు కానీ స్టిల్ నమ్ముతాము, అండ్ దాని తర్వాత అది జరుగుతుంది. సో విశ్వాసం ఈజ్ బిఫోర్ అండ్ నమ్మకం ఈజ్ ఆఫ్టర్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హర్డ్ సమ్ టైమ్స్, బట్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదేనా కాదా అనేసి. రైట్. సో ఫెయిత్ అనేది మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట. ఓకే. సో మీ అందరికీ ఓకేనా ఈ టాపిక్, ఆర్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఆల్సో? ఓకే ప్రభు. ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే ఎవరికైనా అది అవసరం కదా. చెప్పండి రైట్. ప్రభుజీ. సో మీరు అంటే విల్ ట్రై టు బి ఇంటరాక్టివ్. ఓకే. సో ఫెయిత్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మీకేమనిపిస్తుంది? లైక్ యూ షుడ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్, దెన్ ఐ లాస్క్ వన్ బై వన్, అదర్వైజ్ ఎవరికి ఏమి వినపడదు మీరు చెప్పేది. సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి ఏదైనా ఆన్సర్ ఇవ్వాలని అనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఐ విల్ కాల్ అవుట్ ద నేమ్, వాళ్ళు మాత్రమే అన్మ్యూట్ చేసి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఓకే ఫైన్. సో రాజేశ్వర్ ప్రభు, ఫెయిత్ అనేది ఎందుకు అవసరము? ఇందులో దృఢంగా ఉండడానికి ఫేత్ ఉంటేనే ముందుకు పోగలం ప్రభు. ఫెయిత్ ఉంటేనే ముందుకు పోగలం. ఓకే. ఎస్ అనుష మాతాజీ. అంటే మనకి ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని తెలియని సిచ్యువేషన్ లో మనము కృష్ణని నమ్మినప్పుడు అది ఏది జరిగినా కానీ రివర్స్, మనం అనుకున్న దానికి రివర్స్ గా జరిగినా, మనం అనుకున్నట్టు ఫేవర్ గా జరిగినా, ఏదైనా జరిగినా కానీ ఇది నా అల్టిమేట్ గుడ్ కోసమే కృష్ణ చేశారు అని నమ్మడమే ఫెయిత్. అదే విశ్వాసం. కరెక్ట్. ఎస్ సరోజా బండారి మాతాజీ. ప్రభుజీ ఫెయిత్ ఉంటేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం ప్రభుజీ. అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ తో ఉంటాము, అది జరుగుతుంది, ఆయన చూసుకుంటారు అనే నమ్మకంతో అది ఏదైనా సరే అని వెళ్ళగలుగుతాం. అంటే అదొక బలాన్ని ఇస్తుంది మనకి, అదొక బూస్టప్, హార్లిక్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. అదర్వైజ్ చాలా కష్టం. చాలా కష్టం. ఓకే. ఎస్ రాజగోపాల్ ప్రభు. ఫెయిత్ అంటే ఏమంటే ప్రభుజీ నథింగ్ బట్ మనం ఏమంటే ముందుకు వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ ఫెయిత్ కావాలా. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ లైఫ్, ఫెయిత్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రైట్. బట్ దెర్ ఈస్ అంటే మనకి ఇక ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు చేయాలని, ఏదన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో మనకి విశ్వాసం ఉన్న చోట, అంటే మీరందరు చెప్పినట్టుగా ఫెయిత్ ఉంటేనే మనం ముందుకెళ్తాము. రైట్. అండ్ కరెక్ట్ రాంగా అనేది తెలియనప్పుడు కృష్ణ మీద నమ్మకం ఉంటే ఓకే, మేబీ నాకు తెలియట్లేదు బట్ కృష్ణకి తెలుసు కదా ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో, సో ఐ షుడ్ గో విత్ కృష్ణ. రైట్. సో ఓవరాల్గా ఫెయిత్ లేదు అనుకోండి, మనము అక్కడే ఉండిపోతాము లేదా వెనక్కి వెళ్తాం అనమాట. రైట్. సో లైఫ్లో ఎక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా, అంటే మనం ఒక ముందు అడుగు వేయాలంటే మనకి విశ్వాసం కావాలన్నమాట. రైట్. సో ఆ విశ్వాసం అనేది జనరల్గా కొన్ని విషయాల్లో మనకు ఉంటుంది, కొన్ని విషయాల్లో ఉండదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న పిల్లాడు ఉంటాడు కదా, అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి ఇలా పైకి ఎగరేసి ఆడుకుంటూ ఉంటారు పిల్లల్ని. ఎప్పుడైనా చూసారా? మీరు ఎప్పుడైనా చేశారా? ఎస్. సో ఫస్ట్ టైం ఆ బేబీని ఇలా ఎగరేసినప్పుడు ఆ బేబీకి వచ్చే థాట్ ఏంటంటే, ఏమైంది మనిషికి, ఇప్పటిదాకా బాగానే ఉన్నాడు కదా, ఎందుకు నన్ను ఎగరేసారు గాల్లో అని అనుకుంటాడు. ఓకే. సో హీ వాజ్ స్కెప్టికల్, అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలీదు. దెన్ పట్టుకుంటాడు. పట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ బేబీకి ఏమొస్తుంది? విశ్వాసం వస్తుంది.
అలానే అప్పుడు తెలుసు. నెక్స్ట్ టైం ఎగరేసినప్పుడు ఆ బేబీ డౌట్ లో ఉంటుందా, హ్యాపీగా ఉంటుందా? హ్యాపీగా ఉంటుంది. పిల్లలు హ్యాపీగానే హ్యాపీగా రైట్. ఉంటుంది. సో నవ్వుతుంది అనమాట, ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ అ ఫేత్ దట్ హీ విల్ క్యాచ్. రైట్. సో అట్లాగే మనకి ఇనీషియల్గా చాలా విషయాల్లో, అంటే ఒక్క విషయాల్లో కాదు, చాలా విషయాల్లో కృష్ణ మనకి ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఎలా హెల్ప్ చేస్తారని మనకి అన్ని విషయాల్లో డౌట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మనం చాంటింగ్ చేయగలమా లేదా, లేదా మనకి కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు, ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు మనము దాటుకొని రాగలమా లేదా. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఏంటంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ ఫెయిత్ ఇన్ కృష్ణ. రైట్. సో మన విశ్వాసాన్ని కృష్ణ పైన పెంచుకునే ప్రాసెసే కృష్ణ చైతన్యం. ఓకే. అండ్ ఆ విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మన లైఫ్ గోల్ అనేది కృష్ణ సేవ అనేది మనం తెలుసుకుంటాము, అండ్ అందులో ఫుల్గా మన ఎనర్జీ, రీసోర్సెస్ అన్నీ అందులో పెడతాం అనమాట. సో మనకి ఎక్కడైతే విశ్వాసం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే నమ్మకం ఉంటుందో అక్కడ మనం అన్నీ పెడతాము. ఏమేం పెడతాము? మన డబ్బులు పెడతాము, రైట్, మన శక్తిని పెడతాము, మన టైంని పెడతాము, రైట్. సో ఒకవేళ ఎవరికన్నా కృష్ణకి ఇవ్వడానికి టైం లేదు అంటున్నారు, కృష్ణకి డొనేషన్ ఇవ్వడానికి డబ్బులు లేవంటున్నారు, రైట్, కృష్ణ కోసం ఏమి చేయనని అంటున్నారు అనుకోండి, బేసిక్గా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నట్టు? వాళ్ళకి నమ్మకం లేదన్నట్టు నమ్మకం మాట్లాడారు. లేదు. నమ్మకం లేదన్నట్టు, రైట్. సో నమ్మకం ఉన్న చోట మనము అన్ని పెట్టడానికి ట్రై చేస్తామన్నమాట. సో ఆ నమ్మకం అనేది ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అసోసియేషన్లోకి రాగానే వస్తుంది అనమాట, రైట్. సో భగవంతుడి కన్నా పవర్ఫుల్, అంటే భగవంతుని సాంగత్యం కన్నా పవర్ఫుల్ ఏంటంటే భక్తుల సాంగత్యం, రైట్. సో ఈవెన్ ఎట్లా అంటారంటే శాస్త్రాల్లో స్త్రీ సంగితో సంగం చేయడంలో స్త్రీ పట్ల ఎంత అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది అంటే అది డైరెక్ట్గా స్త్రీతో సాంగత్యం చేసినప్పుడు కూడా పెరగదట, రైట్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే డిజైర్స్ ఆర్ ట్రయాంగులర్ అంటారు. అంటే కొన్ని కోరికలు మనకి చూడగానే పుడతాయి, కానీ చాలా వరకు మనకి కోరికలు చూడగానే పుట్టవు, కానీ ఎవరో చూసి అనుభవించింది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు పుడుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి క్రికెట్ అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, కానీ ఎప్పుడైతే తనకి ఇండియాకి వచ్చి క్రికెట్ పిచ్చి ఉండే ఒక ఫ్రెండ్ తనకి తగిలాడు అనుకోండి, కొన్ని రోజుల్లో ఆయనకు కూడా క్రికెట్ పిచ్చి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, రైట్. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ట్రయాంగులర్, అంటే క్రికెట్ ఒక విషయము, ఆ అమెరికన్ ఒక విషయము, ఈ ఇండియన్ ఒక విషయం, రైట్. ఈ 3 విషయాలు అనుకోండి. సో ఎప్పుడైతే ఈయనకి కూడా తెలుసు, ఈ అమెరికన్కి కూడా క్రికెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుందని తెలుసు, కానీ ఎప్పుడు కూడా అంత అట్రాక్టివ్ అనిపించలేదు, కానీ ఈ క్రికెట్ పిచ్చి ఉన్న వ్యక్తితో సాంగత్యంలో రాగానే ఏమైంది, క్రికెట్ అంటే పిచ్చి ఈయనకు కూడా పట్టింది అనమాట. సో ఇట్లా మనము అలవాట్లు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, థాట్ ప్రాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో దేనివల్ల జరిగింది? ఇది అసోసియేషన్ వల్ల అన్నమాట, రైట్. సో భగవంతుడిని చాలా మంది చూస్తారు, గుడికి చాలా మంది వెళ్తారు, కానీ అందరు భక్తులు అవుతారా? రైట్. నో ప్రాబ్లం. సో గుడికి వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుని సాంగత్యంలో వస్తున్నారు, కానీ భక్తులు కావట్లేదు, రైట్. సో భక్తులు ఎప్పుడు అవుతారు అంటే భక్తుల సాంగత్యంలో వచ్చినప్పుడే వాళ్ళు భక్తులు అవుతారు అనమాట. సో మనకి ఫెయిత్ అనేది ఎక్కడ ఫస్ట్ మొదలవుతుంది అని అంటే బై కమింగ్ ఇన్ టు ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్. ఆ డివోటీస్కి ఏదైతే నమ్మకం ఉంటుందో వాళ్ళకు ఉండే నమ్మకంలో నుంచే కొంచెం నమ్మకం మనకిస్తారు, అప్పుడే మనకు ఆ నమ్మకం, ఆ విశ్వాసం అనేది మొదలవుతుంది అనమాట. ఒకవేళ మీరు ఒక డివోటీని కలిశారు, ఆయనకి కృష్ణ పట్ల విశ్వాసం లేదనుకోండి, ఆయనతో ఎంతసేపు ఉన్నా మీకు ఆ విశ్వాసం వస్తుందా? రాదు. నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర లేనిది మీకు ఇవ్వలేడు కదా, రైట్. సో మనకి ఫెయిత్ పెరగాలి అని అంటే మనకి అసోసియేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఓకే. అయితే ఫెయిత్ అనేది రకరకాలుగా మనం చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు కొందరికి ఏంటంటే కృష్ణ అనే వ్యక్తి భగవంతుడే, ఈ విషయంలో విశ్వాసం వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీ అందరికి విశ్వాసం ఉందా లేదా, కృష్ణ భగవంతుడా కాదా? ఎస్, డౌట్ ఏం లేదు కదా. రైట్. నౌ కృష్ణ భగవంతుడే, ఓకే. ఈ లెవెల్ అనేది మనం క్రాస్ చేసాము. ఇప్పుడు భగవంతుడు అంటే ఏమేం చేయగలడు, ఏమేం చేయలేడు, ఇందులో విశ్వాసం రావడం అనేది సెకండ్ లెవెల్ అన్నమాట. సో మనం చెప్తాము కృష్ణ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, కృష్ణ ఏమన్నా చెయ్యగలరు అనేసి అంటారు. భగవంతుడు అంటే ఏమన్నా చేయగలగాలి, ఆయన స్వతంత్ర
స్వరాట్, ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయనకి ఫుల్ స్వతంత్రం ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఎక్కడి నుంచో ఆయన సహాయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఫుల్గా ఏం చేయాలన్నా సరే ఆయన చేయగలరు. ఓకే, నా ఇందులో మనకి విశ్వాసం అనేది రావడం ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ లెవెల్. ఇంకో లెవెల్ ఏంటంటే కృష్ణ ఏది చేసినా నా మంచి కోసమే చేస్తారు, రైట్? సో ఫస్ట్ లెవెల్ చాలా మంది క్రాస్ చేస్తారు, సెకండ్ లెవెల్ క్రాస్ చేశారా లేదా అనేది థర్డ్ లెవెల్లో తెలుస్తుంది, రైట్? సో సెకండ్ లెవెల్ ఏంటి అంటే కృష్ణ ఏదన్నా చెయ్యగలరు. ఓకే, సో కృష్ణ ఏదన్నా చేయగలరు, స్వతంత్రుడు అన్నప్పుడు మనం కండిషన్స్ పెట్టకూడదు. అండ్ కృష్ణ ఏది చేసినా మంచి చేస్తారు అని మనకు విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం కృష్ణకి కండిషన్స్ అనేది పెట్టాము, వి యాక్సెప్ట్ అన్నమాట, రైట్? సో ఈ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో మనం చూడొచ్చు, వేరు వేరు సిచ్యువేషన్స్లో చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఎవరన్నా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు, ఓకే, మీరు బాగా సర్వీస్ చేశారు కానీ మీకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు, లేదా మీరు బాగా చేశారని ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయలేదు, ఆ టైంలో మీరు ఒకవేళ బాధపడ్డారనుకోండి, మీకు కృష్ణ పైన విశ్వాసం ఉన్నట్టా లేనట్టా? లేనట్టే. రైట్, ఎందుకు లేనట్టు? Your చేసేది accepting కృష్ణుడే your కనుక, There's a ego there. something you are చేసేదంతా accepting. కృష్ణుడే కనుక. రైట్, సో యాక్చువల్లీ కృష్ణ పైన విశ్వాసం ఉంటే కృష్ణ చూస్తున్నాడు, కృష్ణ ఎప్పుడు కళ్ళు తెరిచే ఉంటారు, ప్రతి దాన్ని రికార్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే అని భగవద్గీతలో చెప్పారు కాబట్టి, నేను చేసిన సేవకి ఏ ప్రతిస్పందన ఇవ్వాలో, ఎలా రెసిప్రొకేట్ చేయాలో ఆయన ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసి ఉంటాడు, ఆయన చేస్తారు. నేను మాత్రం ఆయనని పక్కన పెట్టి మనుషులతో డీల్ చేస్తున్నాను, ఆయన నాతో రెసిప్రొకేట్ ఎందుకు చేయలేదు, రైట్? సో అవర్ ఫోకస్ ఇస్ నాట్ ఆన్ కృష్ణ, అవర్ ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ అదర్ పీపుల్ అన్నమాట, రైట్? సో మనం చేసింది సేవ కృష్ణకి అయినప్పుడు రెసిప్రొకేట్ ఆ పర్సన్ ఎందుకు చేయాలి? సేవ మీరు నాకు చేస్తే నేను రెసిప్రొకేట్ చేయకపోతే మీరు బాధపడొచ్చు, కానీ మీరు సేవ కృష్ణకి చేశారు కదా, మరి రెసిప్రొకేట్ ఎవరు చేయాలి? కృష్ణ చెయ్యాలి, రైట్? సో ఇక్కడ మనం బాధపడ్డామంటే అక్కడ కృష్ణ రెసిప్రొకేట్ చెయ్యట్లేదు అని ఇండైరెక్ట్గా మనం చెప్తున్నట్టు, రైట్? సో అలాగే ఇంకొక సిచ్యువేషన్లో మీరు అనుకున్నారు ఎగ్జామ్లో ఇలా ర్యాంక్ కొట్టాలి, లేదా జాబ్ ఇలా తెచ్చుకోవాలి, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రేయర్స్ చేశారు, అందరు డివోటీస్తో ప్రేయర్స్ చేయించారు, అండ్ మీకు ఆ జాబ్ రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్, బట్ సమ్హౌ ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్. ఓకే, ఏదో ఒక చిన్న సిల్లీ మిస్టేక్ వల్ల పోయింది, ఆ మిస్టేక్ మీరు చెయ్యరు కూడా, కానీ ఆ సిల్లీ మిస్టేక్ అనేది జరిగింది అండ్ మీకు ఆ జాబ్ అనేది రాలేదు. అప్పుడు మీరు నిరాశ పడితే విశ్వాసం ఉన్నట్ట లేనట్ట? ఉన్నట్టే. అంటే ప్రభుజీ రాలేదని నిరాశ పడతాం కానీ కృష్ణ పైన నమ్మకం లేదని కాదు కదా. అంటే ఎవరన్నా మనల్ని తోసారనుకోండి, మనం కింద పడతాం, కానీ ఇమ్మీడియట్గా లేచామనుకోండి, దెన్ కింద పడినందుకు మనం బాధపడట్లేదని. సో మనల్ని తోసినప్పుడు గట్టిగా నిటారుగా నిలబడతామని ఎవరూ చెప్పలేరు, కానీ కింద పడ్డ తర్వాత ఇమీడియట్గా లేచారనుకోండి, దట్ మీన్స్ వీ ఫాలన్ బట్ వీఆర్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్. మనం పడ్డాము కానీ మనం డిస్టర్బ్ కాలేదు, కానీ పడే ఉన్నాము అనుకోండి, రైట్? ఎందుకు ఇలా నన్ను తోశారు, ఎందుకు ఇలా నన్ను కింద పడేశారని కింద పడి మనం ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి, దాట్ మీన్స్ సమ్వేర్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఏదన్నా ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, నిరాశ కొంచెం ఉండొచ్చు, రైట్? బట్ క్విక్లీ బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది ఎప్పుడు అవుతారంటే విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు. అర్థమవుతుందా? కాంప్లికేట్ అయిపోతుందా? కానీ ఒకసారి టైం పడుతుంది గురూజీ, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు చెప్పినంత ఈజీగా బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వలేమని నా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనకి విశ్వాసం ఎంత ఉంటుందో దాన్ని బట్టి టైం లైన్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. కృష్ణ పైన విశ్వాసం దృఢంగా ఉందనుకోండి, ఇమ్మీడియట్గా థాట్ ఏమొస్తుంది అంటే మేబీ కృష్ణ ఈస్ ప్లానింగ్ ఫర్ సంథింగ్ బెటర్, రైట్? సో I should not focus on this failure, but I should learn from this failure and let us go to the next. ఓకే, సో కానీ విశ్వాసం అనేది తక్కువ ఉందనుకోండి, కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాం, ఎందుకు ఇట్లా జరిగింది, వై కృష్ణ ఈస్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అనే మోడ్లో వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? సో విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఫైన్, ఏదో ఒక తప్పిదం జరిగింది, మేబీ
కొన్నిసార్లు అయితే మనం తప్పు కూడా చేయం, పర్ఫెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాం, అయినా సరే రిజెక్ట్ అవుతాం. రైట్? సో అప్పుడైతే ఇంకా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. ఈసారి తప్పు చేశాను కాబట్టి రిజెక్ట్ అయ్యానని కొంచెమన్నా క్లారిటీ ఉంటుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూలో మనకి ఎందుకు సెలెక్ట్ కాలేదనేది చెప్పను కూడా చెప్పరు. ఎప్పుడైనా మీకు అనుభవం అయిందా? అయ్యింది గురూజీ. ఏట్ సో చెప్పరు. అంతా బాగానే ఇచ్చారు, చాలా బాగా ఇచ్చారని వాళ్ళే చెప్తారు, కానీ సెలెక్ట్ చేయరు. రైట్? సో అప్పుడైతే అసలే అర్థం కాదనమాట వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ అనేసి. బట్ కృష్ణ పైన దృఢ విశ్వాసం ఉందనుకోండి, దెన్ కృష్ణ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. రైట్? ఆయనకి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి నా గురించి కూడా తెలుసు, నాకు ఏది మంచిదో తెలుసు, అండ్ నేను ఏం చేయగలనో ఏం చేయలేనో తెలుసు, నాకు ఏం కావాలో ఏం వద్దో తెలుసు. కాబట్టి కృష్ణ మైట్ బి ప్లానింగ్ ఆల్రెడీ. సో లెట్ మీ జస్ట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ కృష్ణ అండ్ డూ వాట్ ఐ కెన్ డూ. సో ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయితే మనం రెండో ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంతే ఉత్సాహంతో. ఎందుకంటే వి బిలీవ్ దట్ కృష్ణ ఈస్ ప్లానింగ్ బెటర్. కృష్ణ మన కోసం చాలా బెటర్ ప్లాన్సే పెట్టుకున్నారు. మేబీ అనుకుంటున్నాను ఈ జాబ్ నాకు వస్తే మంచిదనేసి. బట్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ ప్రపంచంలో ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది ఎప్పుడు చెప్పుకోలేం. మేబీ కృష్ణ ఈ జాబ్ నాకు వస్తే మంచిదని నేను అనుకున్నాను, కానీ ఈ జాబ్ వచ్చాక నాకు అంత ఇంక్రిమెంట్ దొరకదేమో. అండ్ కృష్ణ ఈస్ ప్లానింగ్ ఫర్ సమ్ జాబ్ వేర్ ఐ కెన్ గెట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్. మంచిగా పెరుగుదల ఉండే జాబ్ కోసం అనుకుంటున్నారేమో. సో పర్సనల్గా నా ఎగ్జాంపుల్, నేను అంటే ఇవన్నీ నేను చాలా పర్సనల్ బేస్ నుంచే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో నేను 5 ఇయర్స్ బిజినెస్లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు వాట్ ఐ ఫెల్ట్ గుడ్ అంటే మంచిది ఏమనుకున్నానంటే, నేను డబ్బులు సంపాదించాలి, నేను చేసిన దానికి నాకు రిటర్న్స్ రావాలి, అప్పుడే మంచి జరిగినట్టు అని అనుకున్నాను. బట్ ఎప్పుడు కూడా మంచి జరగలేదు. రైట్? ఏదో కొంచెం మంచి జరిగినా సరే చాలా చెడు కూడా జరిగేదన్నమాట. సో అప్పుడు నేను కృష్ణ కాన్షియస్ కూడా లేను. సో నాకు కూడా అనిపించేది, నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను, ఇంత టాలెంట్ ఉన్నా సరే నా వల్ల వేరే వాళ్ళకి వస్తున్నాయి కానీ నాకెందుకు రావట్లేదు. సో వై దిస్ బ్యాడ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ అని అనుకున్నాను. నాకెందుకు చెడు జరుగుతుంది అని అనుకున్నాను. బట్ ఇప్పుడు తిరిగి చూస్తే అప్పుడు చెడు జరిగిందే నాకు చాలా మంచిది. బికాస్ అక్కడ ఒకవేళ నేను సక్సీడ్ అయ్యి ఉంటే కృష్ణ వైపు ఎప్పుడు చూసేవాడినే కాదేమో. రైట్? సో చాలా సంపాదించేవాడినేమో, కానీ స్టిల్ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధిలోనే నేను ఉండేవాడిని. వేరేళ్ళని కూడా అదే జన్మ మృత్యు వ్యాధి జరావ్యాధి చక్రంలోనే తిప్పడానికి నేను ప్రోత్సహించేవాడిని. బట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, నేను బయటపడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. నాతోటి ఎవరైతే వస్తున్నారో, నాకు ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళని కూడా అక్కడి నుంచి తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో అక్కడ నాకు జరిగింది చెడా మంచా అనేది నాకు ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. రైట్? సో కృష్ణ పైన విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఏమైతుంది అని అంటే వీ డోంట్ ఎనలైజ్ టూ మచ్. రైట్? మనము మంచి ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అది ఎందుకు జరగలేదు, అది మాత్రమే జరగాలి అని పట్టుబడి ఉండమన్నమాట. వీ హ్యావ్ ఫెయిత్ దట్ ఎస్ కృష్ణ దీనికంటే బెటర్ చూపించగలరు. ఇప్పుడు నేను నాకు చెడు జరిగిందని అనుకుంటున్నాను, బట్ ఇట్ మే నాట్ బి బ్యాడ్. మేబీ సమయం చెప్తుంది అసలు నిజంగా ఇది బ్యాడా గుడ్డా అనేసి. రైట్? సో విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఓపిక కూడా వస్తుంది అనమాట మనకి. యాక్చువల్గా బంగారం ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్యూరిటీ పెరగాలంటే అది దేని నుంచి వెళ్ళాలి? ఫైర్. రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ టు గో త్రూ ఫైర్. ఓకే, అట్లాగే మన విశ్వాసంలో ప్యూరిటీ ఉందా లేదా అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఛాలెంజెస్ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు. రైట్? అంత పాజిటివ్గా ఉందనుకోండి, మనకి కృష్ణ పైన ఎంత విశ్వాసం ఉందనేది మనం చెక్ చేసుకోలేము. A strength of a shield will be showcased by the attack, the intensity of the attack. అంటే ఏదైతే మనకి షీల్డ్ ఉంటుందో ఆ షీల్డ్ మనల్ని ఎంతవరకు కాపాడగలదనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఎదుటివాడు మన పైన ఎంత తీవ్రంగా దాడి చేస్తున్నాడో దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది దీని స్ట్రెంగ్త్ ఏంట అనేది. అవునా కాదా చెప్పండి? రైట్? సో అట్లాగే మన విశ్వాసం అనేది మన షీల్డ్ లాంటిది. ఎటువంటి షీల్డ్ అంటే మనల్ని డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఆపుతుందన్నమాట. డివోటీస్కి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, కానీ వాళ్ళు డిస్టర్బ్డ్ అవ్వరు. రైట్? సో డిస్టర్బ్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే మన లక్ష్యం నుంచి మనం డీవియేట్ అయిపోవడం, లేదా మనం ఉత్సాహం కోల్పోయి అక్కడే ముందడుగు వేయకుండా ఉండిపోవడం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ డిస్టర్బ్డ్. రైట్? సో విశ్వాసం ఉందనుకోండి, ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ముందడుగే వేస్తుంటారు. శ్రీల ప్రభుపాద్కి మొత్తం ప్రాబ్లమ్సే వచ్చాయి. రైట్? ఆయన లైఫ్లో 1965 ఈవెన్ 67 68 ఆల్మోస్ట్ యాక్చువల్గా తన త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ టైం తనకి ట్రబుల్స్ ఉన్నాయి. రైట్? బట్ ఎప్పుడన్నా ఆయన బ్యాక్ స్టెప్ వేసింది మనం విన్నామా? రైట్? బిజినెస్ మొత్తం స్మాష్ అయిపోయింది. రైట్?
చక్కగా బిజినెస్ చేసి గౌడియ మఠ్కి డొనేషన్స్ ఇచ్చి కృష్ణ ప్రచారం పెంచాలని అనుకున్నారు. బిజినెస్ పోయింది, రైట్? సరే, బుక్స్ రాసి ఎలాగో అలా ఇక్కడే మనము ప్రచారం స్టార్ట్ చేద్దాము, అలా మెల్లిమెల్లిగా పాశ్చాత్య దేశాలు కూడా వెళ్దామని అనుకున్నారు. ఇక్కడ ఎవరూ ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, రైట్? సరే, అమెరికాకి వెళ్ళి అక్కడన్నా చేద్దామంటే జర్నీలోనే 2 సార్లు హార్ట్ అటాక్. మనమంతరము ఎంత కృష్ణ భక్తి చేస్తున్నామో మనకు తెలుసు. బట్ వీ ఆల్ నో దట్ ప్రభుపాద్ చేసినంత భక్తి అయితే మనం చేయట్లేదు కదా. ఇదైతే క్లియర్ ఉంది కదా, రైట్? సో మనకి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఏముంటుందంటే ప్రభుపాద్ లాంటి భక్తులకైతే అట్లీస్ట్ ప్రాబ్లం రాకూడదు. మనకు రావచ్చు, మనం ఎందుకంటే అంత భక్తి చేయట్లేదు కాబట్టి, మన కర్మ ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి మన కష్టాలు రావచ్చు. బట్ ప్రభుపాద్ అంత భక్తి చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఆయనకి ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదు అని అనుకుంటాం. బట్ ఆయనకే మనకంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రభుపాద్ ఏం చేశారు అనేది ఇట్ విల్ బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎటర్నిటీ. అనంతకాలం వరకు గుర్తుండిపోయేది ఏంటి తెలుసా? ఆ ప్రాబ్లము, ఆ ఛాలెంజ్ వచ్చిన టైంలో ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారు అనేది. అండ్ విత్ దాట్ ప్రభుపాద్ కీర్తి పెరుగుతుందా లేదా? ప్రభుజీ పెరుగుతుంది. సో మనకి విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే కష్టకాలము మన కీర్తిని పెంచడానికి పనికొస్తుంది, రైట్? సో డివోషన్లోకి వచ్చాక మనకి నిజంగా మనం డివోటీసా కాదా, నిజంగా మనకి విశ్వాసం కృష్ణ పైన ఉందా లేదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే లైఫ్లో రివర్సల్స్ వచ్చినప్పుడు, మనం అనుకున్నది కాకుండా ఇంకొకటి జరిగినప్పుడు. అదొక అవమానం అవ్వచ్చు, అదొక గాయం అవ్వచ్చు, అది ఒకరు లాస్ అవ్వడం అవ్వచ్చు, ఆర్థికంగా కానీ మనిషి పరంగా కానీ ఏదన్నా కానీ. సో మన ఛాలెంజెస్ రైట్, ఇవన్నీ మనకు వచ్చినప్పుడు, కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైతే చూపిస్తామో దాన్ని బట్టే మన డివోషన్ లెవెల్ అనేది తెలుస్తుంది. మనకి కృష్ణ పైన ఎంత విశ్వాసం ఉందో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో కృష్ణ భక్తి కైలే సర్వకర్మ కృతు హై, అంటే కృష్ణ భక్తి చేస్తే అన్నీ బాగానే జరుగుతాయి, రైట్? మనము వేరే సపరేట్గా ఏదో మంచి చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఇది చేస్తూ పోతే అంత మంచి జరిగిపోతుంది, మనం అన్ని పనులు చేసినట్టే అని దృఢ విశ్వాసం ఉందనుకోండి, దెన్ వీ విల్ కీప్ ఆల్ అవర్ ఎనర్జీ, మనీ అండ్ టైమ్ ఇన్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, రైట్? సో మనకి ఇది చేస్తే అన్ని పనులు అయిపోయినట్టే అని విశ్వాసం ఉందనుకోండి, దెన్ మనము మన టైం, ఎనర్జీ అండ్ మన మనీని, మన రీసోర్సెస్ని ఇందులో పెడతాం అనమాట, రైట్? సో మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఈ ఫెయిత్ అనేది పెంచుకుంటూ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే మంచి అసోసియేషన్లోకి రావాలి. అసోసియేషన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ భక్తులకి వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరిగిందో వాళ్ళు చెప్తారు, అండ్ హౌ కృష్ణ హ్యాస్ బ్రాట్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డిఫికల్టీ. భగవంతుడు వాళ్ళని ఎలా ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు, అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చేతన ఎలా ఉండింది అనేది మనం తెలుసుకుంటుంటాం అనమాట, రైట్? ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా గురించి చాలా చెప్తూ ఉంటాను క్లాస్లో. సో 5-6 ఇయర్స్ చాలా కష్టంగా ఉండింది, చాలా లాస్ పైన లాస్, అది ఇది అనేసి. ఇప్పుడు నేను బయట పడిన తర్వాత చెప్తున్నాను, రైట్? సో ఈ స్టోరీలో ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇవ్వగలం కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఆ టైంలో నా చేతన ఎలా ఉండింది, వాట్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ, నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలనా, రైట్? అట్లాగే మీ జీవితంలో కూడా చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉండుంటాయి, చాలా కష్టకాలంలో నుంచి మీరు బయటపడుంటారు. ఆ ఆ టైంలో, ఆ టైం నడిచేటప్పుడు మీకు ఎట్లా ఉండే మీ చేతన, ఎట్లా ఉండే మీ పరిస్థితి అనేది మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు. చాలా కష్టంగా ఉండింది అని మాత్రం చెప్పగలరు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఉండిందని చెప్పలేము, రైట్? సో ఎప్పుడైతే మనం డివోటీస్ అసోసియేషన్లో వస్తామో, రైట్, వేరే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఎక్కువ తెలుస్తాయి అన్నమాట. వాళ్ళు కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి చేతనని మెయింటైన్ చేశారు, ఆ చేతన మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏమేమి ఉపయోగపడింది, రైట్? సో అవి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వి ప్రిపేర్ ఫర్ అవర్ ఛాలెంజెస్ అన్నమాట. మనకి రాబోయే కాలం కోసం మనము ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం అన్నమాట, రైట్? సో అసోసియేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ విత్ ద డివోటీస్. అండ్ దాంతోపాటు ఏంటంటే మనం బుక్స్ చదువుతూ ఉంటాం, రైట్? సో బుక్స్ చదివినప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది ఏంటంటే కష్టము అందరికీ వస్తుంది. కొందరికి వస్తుందా, అందరికీ వస్తుందో చెప్పండి? అందరికి వస్తుంది. అందరికి వస్తుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ శ్రీమద్ భాగవతం చదివినప్పుడు యాక్చువల్గా శ్రీమద్ భాగవతంలో చాలా వరకు సాడ్ స్టోరీసే ఉంటాయి, అవునా కదా చెప్పండి?
Yes, ప్రభుజీ. రైట్? కానీ ఎండింగ్ మాత్రం గ్లోరియస్ ఉంటుంది. రైట్? సో సాడ్ స్టోరీ ఉంటుంది, బట్ ఎండింగ్ ఎలా ఉంటుంది? Glorious. గ్లోరియస్. అంటే ఎవరు ఎంత పెద్ద కష్టాన్ని దాటుకొస్తారో వాళ్ళే పెద్ద హీరోలు అనేసి భాగవతం చెప్తుంది. రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? పరీక్షిత్ మహారాజ్, ప్రహ్లాద్ పరీక్షిత్ మహారాజ్, 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 కుంతి మహారాజ్. కుంతి మహారాణి. రైట్? సో ఈవెన్ ద్రౌపది, ఇజంట్ ఇట్? సో ద్రౌపదికి ఏమైంది? అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమైంది? ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చినాయి చెప్పరా? వస్త్రాపహరణం. శ్రాపహరణం అండ్ దుర్వాస ముని, భూషణ, కీచకునితో ఎస్ రాజేశ్వర్ ప్రభు. కీచకుని వల్ల వచ్చిన ప్రమాదం, అజ్ఞాతవాసం. అజ్ఞాతవాసం. ఓకే. ద్రౌపది వస్త్రాపహరణము, దుర్వాస ముని వచ్చి భోజనానికి అడిగినప్పుడు ఏం లేకుండే, అదొకటి. అజ్ఞాతవాసము, ఇంకా తన మ్యారేజ్ ప్రాబ్లమ్. పిల్లలు రైట్. చనిపోయిన అశ్వత్థామ నిద్రపోతున్న తన పిల్లల్ని చంపేశారనమాట. రైట్? సో ద్రౌపది కష్టాలతో మనం పోల్చుకుంటే, లేదా కుంతి మహారాణి కష్టాలతో మనం పోల్చుకుంటే, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కష్టాలతో మనం పోల్చుకుంటే, పరీక్షిత్ మహారాజ్ కష్టాలతో పోల్చుకుంటే మన కష్టాలు పెద్దవా చిన్నయా? చాలా చిన్న. రైట్? మనకి ఎగ్జాక్ట్గా కష్టం లేనప్పుడు, అంటే ఈరోజు సిచ్యువేషన్ బాగుందనుకోండి, వాళ్ళ కష్టం పెద్దదని అనుకుంటాము. కానీ మనకి కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ కష్టం చిన్నదే అని అనుకున్నారనుకోండి, దెన్ మీకు శాస్త్రాల పట్ల విశ్వాసం ఉన్నట్టు. మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు అంటున్నారో ఎస్ వాళ్ళ కష్టమే పెద్దది అనేది మీరు నిజం అవుతుంది. అవునా కదా చెప్పండి? కరెక్ట్ ప్రభుజీ. రైట్? సో వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు గో త్రూ ఛాలెంజెస్. మనందరికీ కష్టాలు వస్తాయి అండ్ చాలా చాలా మనం తట్టుకోలేని పెద్ద పెద్ద ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. అప్పుడు మనకు ఉపయోగపడేది ఇవి. మనం ఎంత దృఢంగా భక్తి చేసామో, ఎంత దృఢ విశ్వాసం కృష్ణ పైన పెట్టుకున్నామో, దాన్ని బట్టి మనం ఎంత ఫాస్ట్గా దాని నుంచి బయటకు వస్తామనేది డిసైడ్ అవుతుందన్నమాట. రైట్? సో ఈరోజు ఇది టాపిక్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే, వీ కెన్ సీ దట్ నేను కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదా డివోటీస్ని కలుస్తున్నప్పుడు, లేదా మామూలుగా వేరే వాళ్ళని కలుస్తున్నప్పుడు కూడా ది షేర్ అబౌట్ దర్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ఊహించనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్లా జరుగుతుంది, అట్లా జరుగుతుంది అనేసి వాళ్ళు ఊహించరు, కానీ జరిగిపోతుంది అనమాట. రైట్? సో లైఫ్ ఇస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. నిశ్వాసే నాహి విశ్వాస కదా రుద్ధో భవిష్యతి, కీర్తనీయమతో బాల్యాత్ హరేర్ నామైవ కేవలం. సో నీలకంఠ గోస్వామి చెప్తారు ఏంటంటే, నిశ్వాసే నాహి విశ్వాస, నెక్స్ట్ ఊపిరి పీల్చుకొని వదులుతామా లేదా అని కూడా గ్యారంటీ లేదు. రైట్? సో మనకి మృత్యు ఎప్పుడన్నా రావచ్చు. అట్లాంటప్పుడు కష్టాలు కూడా పిలవకుండానే వస్తాయి అన్నమాట. సో మనం ఊహించినప్పుడే వస్తుంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ చైతన్యంలో దృఢంగా ఉంటామో, దృఢమైన విశ్వాసం కృష్ణ పైన పెట్టుకుంటామో, అప్పుడేమవుతుందనంటే ఫస్టే ఇమాజిన్ చేస్తాం ఏంటంటే ఏదన్నా అవ్వచ్చు. రైట్? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఏం కర్మలు చేసామో మనకు తెలియదు. సో దాని రియాక్షన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయో కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ ఈటింగ్ చేసినాం, ఎక్కువ మసాలా తిన్నాం అనుకోండి, మనం గెస్ చేస్తాం రేపు పొద్దున మన కడుపు పరిస్థితి కొంచెం బాగుండకపోవచ్చేమోనని. కానీ అసలు ఏం చేసామో తెలీదు. అట్లాంటప్పుడు గెస్ అన్న చేయొచ్చా మనతో ఏం జరగబోతుంది అనేది? గెస్ చేయలేం. రైట్? సో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. బట్ ఆ టైంలో మనకి ఏం గుర్తుండాలంటే, ఐఎమ్ పర్మనెంట్. నేను శాశ్వతంగా ఉంటాను. కృష్ణ శాశ్వతంగా ఉంటారు. నాకు కృష్ణకి సంబంధం శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఇది మాత్రం ఎవ్వరూ డిస్టర్బ్ చేయలేరు. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఏం జరిగినా సరే, మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా అది టెంపరరీనే. ఇది క్లారిటీ ఉందనుకోండి, దెన్ యూ విల్ నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఆర్ సాడ్. మేబీ చాలా తక్కువ సమయంలోనే యూ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనం ఆత్మజ్ఞానం అనేది తెలుసుకుంటాం కదా, భగవద్గీతలో సెకండ్ చాప్టర్లో మనం ఆత్మ అనేసి, అండ్ కృష్ణ గ్రేట్నెస్ అనేది మనం 7, 8, 9 ఇవన్నీ చాప్టర్స్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం కదా. అండ్ మనకి కృష్ణకి సంబంధం ఉందనేసి తెలుసుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో ఇవి పర్మనెంట్. రైట్? మిగతా అన్నీ టెంపరరీ. మిమ్మల్ని ఎవరన్నా అప్రిషియేట్ చేసినా టెంపరరీనే, ఎవరన్నా క్రిటిసైజ్ చేసినా టెంపరరీనే, మీ హెల్త్ బాగున్నా టెంపరరీనే, మీ హెల్త్ బాగాలేకపోయినా టెంపరరీనే, మీతోని చాలామంది ఉన్నా టెంపరరీ, ఎవరు లేకపోయినా టెంపరరీ. సో మీరు ఏం చేసినా ఏం చేయకున్నా ఏదైతే వస్తూ పోతూ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా టెంపరరీ.
మన జీవితం కన్విన్స్ టెంపరీ పర్పస్. టెంపరీ. యాక్చువల్‌గా ఈ మొత్తం జగత్తువే టెంపరరీ. భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే. రైట్? మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టి, స్థితి, ప్రళయం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది గదా! సో, దిస్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్. దిస్ ఈజ్ టెంపరరీ. సో, ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై లైఫ్, నా జీవితంలో ఏది జరిగినా సరే అది టెంపరరీ. ఇది కన్విన్స్ అయి ఉన్నామనుకోండి, దెన్ మన లైఫ్ స్థితప్రజ్ఞలాగా ఉంటుందన్నమాట. రైట్? సో, యాక్చువల్‌గా సంతోషం వచ్చినప్పుడు అంటే మంచి జరిగినప్పుడు పొంగిపోవడము అందరికీ కామనే. బాధ వచ్చినప్పుడు కృంగిపోవడం కామనే. కానీ పొంగు, కృంగు లేకుండా స్థితప్రజ్ఞతో ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ స్పెషల్ సోల్స్ అన్నమాట. సో, భక్తి మనల్ని ఏం చేస్తుంది అనంటే, ఆ స్థితప్రజ్ఞ ఉండడానికి మనకి హెల్ప్ అనేది చేస్తుంది. సో, ఆ స్థితప్రజ్ఞ ఎప్పుడు ఉండగలమంటే కృష్ణ పైన దృఢ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు. రైట్? కృష్ణ పర్మనెంట్‌గా ఉంటారు. నేను పర్మనెంట్‌గా ఉంటాను. నథింగ్ కెన్ న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. రైట్? సో, ఏది కూడా నన్ను హాని చేయలేదు. ఈ శరీరాన్ని హానిపరచగలదేమో, మీ మనస్సుని హానిపరచగలదేమో, బట్ మీ యాజ్ ఎ సోల్ ఈస్ నెవర్ గెట్ హర్ట్. సో, ఈ విశ్వాసం అనేది ఉందనుకోండి, దెన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఏ ఛాలెంజ్ వచ్చినా సరే యూ విల్ బీ లైక్ మీరు ఆలోచిస్తారు ఈ ఛాలెంజ్ నుంచి ఎలా బయటపడాలని మోడ్ ఆఫ్ గుడ్‌నెస్‌లో సత్వగుణంలో ఉంటారు. రైట్? అండ్ మీరు వేరే వాళ్ళకి కూడా ధైర్యాన్ని ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో, మన లైఫ్‌లో హెల్త్ పాడవ్వడము, బిజినెస్‌లో లేదా జాబ్‌లో ఏదన్నా రావాల్సిన మనీ రాకపోవడము, వేరే వాళ్ళు మనల్ని చీట్ చేయడము, వేరే వాళ్ళు మనల్ని డిస్‌రెస్పెక్ట్ చేయడము, మనకి దక్కాల్సిన పరువు గాని, మనకు దక్కాల్సిన ఏదైతే వస్తువులుంటాయో అవి దక్కకుండా పోవడము, మన నుంచి మనుషులు దూరం వెళ్ళిపోవడము, లేదా మనం బాగా నమ్మిన వాళ్ళే మనల్ని మోసం చేయడము, లేదా కొన్ని కొన్ని సార్లు అన్నిటికంటే దారుణం ఏంటంటే బయటోళ్ళు కొన్నిసార్లు చేసిన మోసాల్ని మనం తట్టుకోగలము. కొంచెం చీటింగ్, డిస్‌రెస్పెక్ట్ తట్టుకోగలం గానీ, అదే డివోటీస్ నుంచి వచ్చిందనుకోండి, కొంచెం ఎక్కువ దెబ్బ తగులుతదా? తగలదా? రైట్? సో, అందరికీ సమూహం సర్వభూతేషు పండితా సమదర్శిన అని శ్లోకాలు చెప్పిన వ్యక్తి, ఒకళ్ళకొకళ్ళలా ట్రీట్ చేస్తూ, ఇంకొకళ్ళకి అంటే ఒకరిని చెడుగా ట్రీట్ చేస్తూ, ఇంకొకళ్ళని మంచిగా ట్రీట్ చేస్తున్నాడనుకోండి, ఆ చెడుగా ఎవరినైతే ట్రీట్ చేస్తారో, ఆయనకి చాలా పెద్ద దెబ్బ తగులుతది. ఎందుకంటే బయట వాళ్ళకి జ్ఞానం లేదు గాబట్టి నన్నలా డిస్‌రెస్పెక్ట్ చేశారేమో, కానీ వీళ్ళు డివోటీస్ అయ్యుండి, ఇంత పెద్ద జ్ఞానం పంచుతూ, వీళ్ళిలా ఎలా చేయగలరు అని అనిపిస్తదా? అనిపించదా? రైట్? యెస్ సో, స్వామి. అక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందేంటంటే, మన కర్మానుసారంగా మాన, అపమాన, శీత, ఉష్ణ, సుఖ, దుఃఖ. అంటే మానం రెస్పెక్ట్ దొరకడము, డిస్‌రెస్పెక్ట్ అవ్వడము, క్రిటిసిజం రావడము ఫిక్స్డ్. శీత, ఉష్ణ, చలి ఇంకా వేడి ఏదైతే ఉంటదో మన బాడీకి తగలబోతుందో అది ఫిక్స్. సుఖ, దుఃఖం, మనం ఎన్ని సుఖాలు భోగం జరిగిపోతుందో, ఎన్ని దుఃఖాలని పడతామో, రైట్? వాటెవర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్ అండ్ వాటెవర్ ప్లెజర్స్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ పర్ అవర్ కర్మ. సో, మన కర్మానుసారంగా ఏది రావాలో అది వస్తది. ఏది రాకూడదో అది రాదు. ఈవెన్ బెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ నుంచి కూడా మనకు రెస్పెక్ట్ రాదు. మన కర్మ ప్రకారం రెస్పెక్ట్ తీసుకోవాలి ఆ టైంలో అనేది లేకపోతే, ఆ కోట అనేది లేకపోతే. సో, ప్రాబ్లమ్ ఎవరిది? అదర్ పర్సన్‌దా? మనదా? మనది. రైట్? సో, చాలా సార్లు మాయ ఏం చేస్తుంది అనంటే, మనం చేసిన వాటినన్నిటిని పాజిటివ్‌గా చూపిస్తుంది. వేరే వాళ్ళు చేసినవన్నిటిని నెగెటివ్‌గా చూపిస్తుంది. ఎప్పుడు? మనకేదన్నా తక్కువైనప్పుడు. అంటే మనకి అపమానం జరిగినప్పుడు, లేదా మనకేదైనా దొరకాల్సింది దొరకనప్పుడు. రైట్? ఇంకోసారి ఏం చేస్తుంది అనంటే, మనం ఏదన్నా మంచి చేద్దామని అనుకుంటే, వేరే వాళ్ళు చేసేది చాలా గొప్ప, నువ్వు చేసేది దేనికి పనికిరాదని చెప్తది. అప్పుడేంటంటే, మనం చేసే తప్పులు మాత్రమే చెప్తది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ ఎవరైతే 16 రౌండ్స్ చేస్తున్నారో, ఓకే. సో, మీరు 16 రౌండ్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి. కానీ మీ హ్యాపీనెస్‌ని ఎలా పోగొట్టేలాగా చేస్తుంది తెలుసా? బ్రహ్మముహూర్తంలో లేసి నువ్వు 16 రౌండ్స్ చేస్తున్నావా? చెయ్యట్లేదు. వేరే వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు, నువ్వు చేయట్లేదు. సో, ఏం లాభం? అనేసి అంటుంది. ఓకే. అదే మీరు బ్రహ్మముహూర్తంలో చేయడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఇంకొక కంపారిజన్ వెతుకుతది. ఓకే. వాళ్ళందరూ ఎంత డెడికేటెడ్‌గా సర్వీస్ చేస్తున్నారు. నువ్వు చేస్తున్నావా? ఏం లాభం అని అంటది. రైట్? సో, ఏం చేస్తుంది అనంటే, ఎక్కడ మనల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలో అక్కడ చెయ్యదు. ఓకే. ఎక్కడ మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేయాలో అక్కడ చెయ్యదు. ఇట్ ప్లేస్ అ అపోజిట్ రోల్ అన్నమాట.
సో మనము ఎవరినైనా మనల్ని అవమానపరిచినప్పుడు లేదా మనల్ని ఇవ్వాల్సింది మనకి ఇవ్వనప్పుడు మనకి మైండ్ ఏం చెప్పాలి అంటే కర్మ ప్రకారం నీకు ఏది దొరకాలో అది దొరుకుతుంది. సో ఎంత రెస్పెక్ట్ రావాలో ఎంత సుఖం రావాలో అవన్నీ ఆల్రెడీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పర్సన్ని మనము క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు, బ్లేమ్ చేయకూడదు అనేసి చెప్పాలి. రైట్. నెక్స్ట్ మీరు ఏదన్నా మంచి భక్తి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారనుకోండి, అప్పుడేం చెప్పాలంటే ఎస్, మనము ఇంకా స్టాండర్డ్ పెంచాలి, బ్రహ్మముహూర్తంలో చేయాలి, ఇంకా సేవలు చేయాలి. రైట్. బట్ గుడ్ దట్ అట్లీస్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్, యూ ట్రై హార్డ్, ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఆ లెవెల్కి కూడా వెళ్ళాలి అని అప్రిషియేట్ చేయాలి, ఎంకరేజ్ చేయాలన్నమాట. రైట్. బట్ ఇట్ డస్ ఆపోజిట్. రైట్. సో ఇవన్నీ మనకి ట్రాప్స్ అన్నమాట. ఈ ట్రాప్స్లో మనం ఎప్పుడు పడుతూ ఉంటామంటే కృష్ణ పైన విశ్వాసం లేనప్పుడు. రైట్. సో కృష్ణ పైన విశ్వాసంకి దీనికి ఏంటి సంబంధం అంటే, సి మనల్ని మైండ్ క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడు మనకి కృష్ణ పైన విశ్వాసం లేదనుకోండి, ఎవరిపైన విశ్వాసం ఉన్నట్టు? మాది రైట్. సో ఏం లాభం ఇది చేసి కూడా అని మనస్సు అన్నప్పుడు కృష్ణ ఏం చెప్పారు? నేహా విక్రమ నాశోస్తి ప్రత్యవాయువున విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. చెప్పారా లేదా? సో ఏం లాభం అని అన్నప్పుడు డిస్కరేజ్ అవ్వాలా, ఏం లాభమో దానికి చెప్పాలా? దానికి చెప్పాలి. Yes, తెలియదు. రైట్. సో ఎస్, లాభం ఉంది. ఓకే, ఇది లాభం కాబట్టే నేను చేస్తున్నాను. నువ్వు కావాలంటే నన్ను ఎంకరేజ్ చెయ్యి, లేకపోతే మానే. బట్ కృష్ణ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్ మై సర్వీస్. అండ్ కృష్ణ 0 రౌండ్స్ నుంచి నాకు 16 దాకా తీసుకొచ్చారంటే ఈ 16ని బ్రహ్మముహూర్తంలో కూడా చేయించగలడు, ఇంకా వేరే సేవలు కూడా చేయించగలడు, నన్ను ప్యూర్ డివోటీ కూడా చేయగలడు. ఐ బిలీవ్ ఇన్ కృష్ణ మోర్ దెన్ యువర్ వర్డ్స్. సో నాకు కృష్ణ పైన ఎక్కువ విశ్వాసం ఉంది నువ్వు చెప్పే వాటికంటే. సో మనకి అవమానం జరిగినప్పుడు మనసు ఏం చెప్తుంది? అలా ఎలా చేస్తారు వీళ్ళు, ఇది పద్ధతేనా అని అంటుంది. రైట్. బట్ కృష్ణ ఏం చెప్పారు? మాన అపమాన శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖ ఎంత రావాలంత వస్తాయని అన్నారు కదా. మరి మేబీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద కండిషన్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ద రెస్పెక్ట్. రైట్. సో ఇలా నేను అనుకొని నీ మాటలు విని వాళ్ళ పట్ల క్రిటిసైజ్ చేసి నేను అపరాధాలు చేసి నా పుణ్యం పోగొట్టుకోవడం, నా సుకృతి పోగొట్టుకోవడం ఈజ్ నాట్ నాట్ యూస్ఫుల్, నాట్ వర్త్. రైట్. సో నాకు కృష్ణ పైన నమ్మకం ఉంది. నాకు నిజంగానే రెస్పెక్ట్ రావాలని ఉంటే కృష్ణ వుడ్ హ్యావ్ బాట్ దిస్. బట్ మేబీ కృష్ణ వాంటెడ్ మీ టు బీ హంబల్. రైట్. నేను చేసిన దానికి గుర్తింపు రానప్పుడే నాలో నమ్రత అనేది ఉందనుకోండి, దెన్ కృష్ణ విల్ లైక్ మీ మోర్. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలాసార్లు మనము వేరే వాళ్ళు చేసిన పనిని గుర్తించలేకపోతాం. కానీ గుర్తించకపోయినా వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేయరు అనుకోండి, వాళ్ళ పైన మనకు రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుందా పెరగదా? ఖచ్చితంగా. న్యాచురల్ టెండెన్సీ కదా ఇది. ఏంటంటే కృతజ్ఞత భావం ఉండేవాళ్ళు, అడ్జస్ట్ అయ్యే వాళ్ళు అంటే అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. కానీ హక్కుల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళ గురించి ఎవరికి కూడా పెద్ద రెస్పెక్ట్ ఉండదు. నేను ఇది, నా పొజిషన్ ఇది, నేను ఇచ్చేసాను, నాకు ఇది కావాల్సిందే అది కావాల్సిందే అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు మనం కంగారు పడుతూ ఉండాలి. ఏం కంప్లైంట్ చేస్తారో ఏం కంప్లైంట్ చేస్తారో అనేసి. మనం ప్రశాంతంగా వాళ్ళతో ఉండగలమా చెప్పండి? రైట్. మనసులో ఎప్పుడు యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అనమాట. విల్ బి మోర్ కాన్షియస్ అబౌట్ దట్ పర్సన్ దాన్ ది అదర్ థింగ్స్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో జనరల్గా ఇది మనకి ఫ్యామిలీస్లో రిలేటివ్స్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఎస్. సో ఎందుకు అనంటే దే ఆర్ ఇన్ అ కంప్లైనింగ్ మోడ్ అనమాట. సో మనకి దృఢ విశ్వాసం అనేది ఉందనుకోండి, దెన్ మనకి క్లారిటీగా తెలుస్తుంది అనమాట, నేను కృష్ణ కోసం సేవ చేస్తున్నాను అండ్ నేను అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను కృష్ణ కోసం ఎక్కువ మనము డెడికేటెడ్గా ఉండాలి అనేసి. సో కృష్ణ ఇవన్నీ గుర్తిస్తారు. రైట్. మనకి శ్రీమద్ భాగవతం 8వ స్కందంలో ఒక శ్లోకం వస్తుంది. ఏంటంటే మాతృక్ ప్రపన్న పశుపాశ విమోక్షణాయ ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ స్వాంశేన సర్వతనుభృన్మనసి ప్రతీత ప్రత్యక్ దృగ్భగవతే బృహతే నమస్తే. సో కృష్ణ స్వాంశేన సర్వ స్వాంశేన స్వాంశ అంటే పరమాత్మ లాగా అందరి హృదయాల్లో ఉంటారు. రైట్. అండ్ ప్రతీత అన్నీ కూడా చూస్తున్నారనమాట. స్వాంశైన సర్వతనుభృన్ మనసి ప్రతీత.
సో అందరి హృదయాల్లో ఉండి ఆయన చూస్తూ ఉంటారు. రైట్? సో ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఆయనకి తెలుసు. మనం ఏం జేశాము, ఏం చేయలేదు, ఏమనుకోని ఏం జేశాము, ఏమనుకోని ఏం జేయలేదు అన్నీ దెలుసు గాబట్టి, ఆయననే మనకి రెసిప్రొకేట్ చేసేవాడు కాబట్టి, మనము వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. అండ్ మనం ఏదైతే కోరికలు కోరుతున్నామో అది కృష్ణకి తెలుసు కాబట్టి, వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం ఏది బెస్ట్ వేనో, ఏది బెస్ట్ టైమో అది ఆయన చూస్ చేసుకుంటారు. రైట్? హి నోస్ మై హార్ట్ అండ్ ఐ నో హిమ్. సో, ఐ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. ఆయనకి నా గురించి తెలుసు. నాకు ఆయన పైన నమ్మకం ఉంది. ఆయన గురించి తెలుసు. సో, బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి జయద్రథ్ పైన ఛాలెంజ్ వదులుతాడు అర్జున. ఏంటంటే, రేపు సాయంత్రం కల్లా నిన్ను చంపకపోతే అగ్ని ప్రవేశం చేస్తానంటారు. ఎవరంటారు? అర్జున. ఇది సో, రాత్రి అంటే సాయంత్రం ప్రామిస్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ డే యుద్ధం జేయాల. రాత్రంతా కృష్ణకి నిద్ర పట్టదు. ఓకే. అండ్ అర్జునని అడుగుతారు. ఏంటంటే, "ఎందుకిట్లా ప్రామిస్ జేసినావు?" అనేసి. నన్ను అడగొచ్చు కదా! అసలు జయద్రథ్ రేపు రానే రాకపోతే, రేపు దొరకకపోతే హౌ ఇట్ విల్ బి అనేసి అంటే, అప్పుడు ఆయన అంటారు, "కృష్ణ, యూ నో మై పవర్. ఐ నో యువర్ పవర్. వై యూ ఆర్ వరీడ్?" రైట్? నీకు నా గురించి తెలుసు. నాకు నీ గురించి తెలుసు. మరి కంగారేముంది? సో, అంటే అంత విశ్వాసం అన్నమాట. కృష్ణ రాత్రంతా మేలుకుంటాడు గానీ, అర్జున పడుకుంటాడట. రైట్? సో, ఇక్కడి నుంచి మనం ఒక విషయం ఏం పిక్ చేయొచ్చంటే, విశ్వాసం ఉంటే ఎంత పెద్ద ఛాలెంజ్ అయినా ప్రశాంతంగా నిద్రపోవచ్చు. రైట్? మనకప్పుడప్పుడు యాంగ్జైటీ వల్ల నిద్ర పట్టదు. టెన్షన్‌గా ఉంటది గదా! ఏం జేయాలి, ఏం చేయకూడదు ఆలోచించిస్తూ ఉంటాము. నిద్ర పట్టదు, ఏం లేదు. రైట్? సో, మీరు జెప్పండి అక్కడ విశ్వాసం ఉన్నట్టా? లేనట్టా? హాఫ్ హాఫ్. రైట్? సీ మనము చేయాల్సింది చేయకుండా నిద్రపో అని చెప్పట్లేదు. యుద్ధం అనేది రాత్రి జరగదు. చీకటి పడ్డాక యుద్ధం చెయ్యరు. అందరూ నిద్రపోతారు. సో, అర్జున ఈస్ డూయింగ్ హిస్ న్యాచురల్ డ్యూటీ. డే టైమ్‌లో పడుకుంటే అది విశ్వాసం గాదు. అది సోమరితనం. రైట్? బట్ రాత్రి పడుకున్నారు. ఎందుకంటే పొద్దున్న యుద్ధం చేయడానికి ఆయన ప్రిపేర్డ్‌గా ఉన్నారు. అండ్ విశ్వాసం అనేది ఉంది. సో, సిమిలర్‌లీ మన లైఫ్‌లో ఏంటంటే మనం చేయాల్సింది చెయ్యాలి. మిగతా అంతా కృష్ణ పైన వదిలేయాలి. అన్నీ కృష్ణ చూసుకుంటాడంటే ఆ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? సందర్భం ఏంటంటే నేను చేయాల్సింది చేసేస్తాను. నేను చెయ్యలేనిది, నాకు అర్థం కానిది కృష్ణ చూసుకుంటారు. వాట్ ఈస్ ఇన్ మై కంట్రోల్, నా కంట్రోల్‌లో ఏదైతే ఉందో అది నేను చేస్తాను. నా కంట్రోల్‌లో ఏదైతే లేదో అది కృష్ణ చూసుకుంటారు. సో, విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఒక జరిగే గొప్ప బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీరు మీ బెస్ట్ ఇస్తారు. ఏమిస్తారు? బెస్ట్. బెస్ట్. బెస్ట్ అంటే మీరు చేయగలిగింది 100% చేస్తారు. రైట్? సో, యాక్చువల్‌గా కృష్ణ పైన విశ్వాసం ఉంటే మనకు ప్రొడక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. ఓకే. విల్ నాట్ బి వరీడ్. విల్ జస్ట్ ప్లాన్ అవర్ థింగ్స్. మనం ఏం చేయగలం అది చేస్తాము. అండ్ ప్రశాంతంగా ఉంటామన్నమాట. వేరే వాళ్ళొచ్చి మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. "నీకేం టెన్షన్ రాట్లేదా?" అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి? వై వరీ వెన్ దేర్ ఈస్ లార్డ్ హరి. యెస్ ప్రభు. రైట్? సో, మీరు చూడండి లైఫ్‌లో చాలా విషయాలు మన కంట్రోల్‌లో ఉండవు. అండ్ మనం వాటి గురించి ఎంత ఆలోచించినా మన కంట్రోల్‌లోకి రావవి. ఇజంట్ ఇట్? సో, నేను గూడా చాలా సార్లు ఆలోచించాననమాట. ఇదేం చేయాలి, అదేం చేయాలి, అదేం చేయాలి. ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేశానో, అది నా కంట్రోల్‌లో లేదు, నేనెంత ఆలోచించినా అది నా కంట్రోల్‌లోకి రాదని ఎప్పుడైతే కన్విన్స్ అయ్యానో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నాను నేను. రైట్? సో, మా ఇంట్లో వాళ్ళు గూడా అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యపోతారనమాట. వీడికి అస్సలెప్పుడు ఎందుకు టెన్షన్ రాదనేసి. మా ఫాదర్‌కి ఫిట్స్ అటాక్ అయ్యి యశోద హాస్పిటల్‌లో జాయిన్ చేసిండే 2012లో. ఓకే. అండ్ ఆ టైంలో వాడు డైలీ 1,00,000 బిల్లేస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారో తెలీదు. ఈ టెస్ట్ అని, ఆ టెస్ట్ అని, ఆ అబ్జర్వేషన్, ఈ అబ్జర్వేషన్ అని పెడుతున్నారు. మాకేంటంటే డెఫినిట్‌గా వీళ్ళేం జేయాలో అది జేయట్లేదు. ఏదో ఒకటి జస్ట్ కవర్ అప్ జేస్తున్నారు. బిల్లేస్తున్నారు. అండ్ మా దగ్గర డబ్బులు గూడా లేవు. సో, ఇట్లాగైతే మేము భరించలేము అనేసి మా మామయ్యకి ఫోన్ చేస్తాం. సో, మామయ్య ఏంటంటే పీడీ హిందూజా హాస్పిటల్ ముంబైలో యూరాలజిస్ట్ పెద్ద డాక్టర్ అనమాట. సో, ఆయన అన్నారు, "ఇటు తీసుకొచ్చేయండి. మనం ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేద్దాము" అనేసి అన్నారు.
సో మావయ్య ఉన్నారు కాబట్టి హాస్పిటల్లో ఏం జరిగినా సరే అట్లీస్ట్ న్యాయంగా జరుగుతుంది అనేసి అనుకున్నాము. అయితే ముంబైలో మేమున్నది హైదరాబాద్లో, ఆయనని ఆ కండిషన్లో ముంబైకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే దెన్ అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్ళాలి. సో మేము డిశ్చార్జ్ అడిగితే డిశ్చార్జ్ ఇవ్వట్లేదు. ఏమంటున్నారంటే చాలా రిస్కీ కండిషన్ ఉంది, ఏదన్నా అవ్వచ్చు అనేసి భయపెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. నేను మా అమ్మ మాత్రం ఫిక్స్, ఆయనకి ఏం కాదు ఆయనను పంపించండి అనేసి. జస్ట్ ఆయన అంబులెన్స్ ఎక్కంగానే ఆయనలో బాడీలో కొంచెం చలనం స్టార్ట్ అయింది. హీ స్టార్టెడ్ బికమింగ్ లిటిల్ నార్మల్, రైట్. అండ్ అదే అంబులెన్స్లో వీ బాట్ హిమ్ టు ముంబై. అండ్ మేము 15 days ఏదో ట్రీట్మెంట్ చేసాము అండ్ హీ గోట్ వెల్. దానికి 1.5 lakh ఎంతో అయింది. వీళ్ళు పర్ డే 1 lakh ఛార్జ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ 15 daysకి 1.5 lakhలో అయిపోయింది అనమాట. ఒకవేళ మేము కొంచెం దృఢ విశ్వాసం పెట్టుకోకుండా వాళ్ళు చెప్పిన దానికి భయపడి అక్కడే ఉండిపోయి ఉంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ కుడ్ నాట్ అడ్జస్ట్ దట్ మనీ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, రైట్. సో ట్రబుల్ అనేది ఇంకా పెరిగేది. రెండోది మాకు నమ్మకం కూడా లేకుండా ఏంటంటే దే విల్ డూ సంథింగ్ బెటర్ అనేసి. సో విశ్వాసం పెట్టుకొని ఒక స్టెప్ అనేది మనము తీసుకోగలిగాము. సో అప్పుడు చాలామంది కనిపించారు, వీడికి ఏంటి ఎమోషన్స్ లేవా, నాన్నకేమైనా అవుతుందని ఏం లేదా, కొంచెం కూడా మా మీద బాధ లేదు, టెన్షన్ లేదు, ఎట్లా తీసుకెళ్తున్నారు అనేసి. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేయగలిగింది మనము చేస్తూ ఉండాలి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ డెఫినెట్లీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉన్నాయో కృష్ణ విల్ టేక్ కేర్. దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ నాట్ కృష్ణ కాన్షియస్, బట్ ఐ నో దట్ నా కంట్రోల్లో ఏది ఉంది, నేను ఇది చేయాలి, ఎందుకంటే బెటర్ ఆప్షన్ ఏది లేదు అనేసి. ఒకవేళ నేను కంగారు పడ్డాను అనుకోండి, టెన్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నేను మా మదర్ కానీ వేరే వాళ్ళలాగా, అప్పుడు ఏమయ్యేది, మేము చేయాల్సింది కూడా చేయలేకపోతాం, isn't it? సో ఎందుకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ చేస్తున్నానంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ట్రస్ట్ దట్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్టెప్ అహెడ్ అనేసి మనకు చేయలేదనుకోండి, దెన్ విల్ మేక్ థింగ్స్ మోర్ వర్స్. అంటే ఉన్న సిచ్యువేషన్ని మనం ఇంకా పాడు చేస్తాం అన్నమాట. సో నేను కృష్ణ కాన్షియస్ లేనప్పుడే అట్లా ఉండడానికి ట్రై చేశాను. సో ఇప్పుడు కృష్ణ వచ్చిన తర్వాత అయితే ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందనమాట. ఎస్, కృష్ణ కెన్ టేక్ కేర్ అనేసి. సో కృష్ణ కెన్ టేక్ కేర్ అనే విశ్వాసం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఈవెన్ అందరు మనల్ని భయపెట్టించి కంగారు పడేలాగా వరీ చేసేలాగా చేసినా సరే వీ విల్ టేక్ ద డెసిజన్. బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ అంటే ఇది ఏదో గుడ్డి నమ్మకం కాదు. ఒకవేళ మా మావయ్య రిపోర్ట్స్ చూసి ఆయనని ఇటు తీసుకొచ్చేయండి అని అన్నాడంటే రిస్క్ లేనట్టే కదా, Yes, bro. రైట్. సో వీఆర్ లాజికల్లీ. అండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆయనకి ఫిట్స్ 30 years నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడు కూడా అంత లైఫ్ రిస్క్ అయ్యేంతగా అంటే వాళ్ళు అంటుండే కోమాలు పోవచ్చేమో, ఏదన్నా అవ్వచ్చు, అది ఇది అనేసి అంటుండే. బట్ వీ నో దట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ పర్సన్, సో అంతగా ఏం లేదు. అండ్ ఒకవేళ అంత క్రిటికల్గా ఉంటే వాళ్ళు ఇంత ట్రావెల్ చేసి అంబులెన్స్లో తీసుకురమ్మని కూడా అనరు. సో దెర్ ఈస్ సమ్ లాజిక్. సో వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ దట్ దే ఆర్ సేయింగ్ రైట్. సో అప్పుడు కృష్ణ పైన విశ్వాసం ఉందో లేదో కానీ మా మావయ్య పైన ఉండే కదా, రైట్. సో విశ్వాసం ఎక్కడన్నా ఒక దగ్గర మనకి ఉంటుంది, దానివల్లనే మనము నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది వేస్తాము. విశ్వాసం లేదు అనుకోండి, ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా, నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది వేయలేము. సో వేరే వేరే వ్యక్తులు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు మా మావయ్య కూడా దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అనుకుందాం, లేదా తను కన్సల్ట్ అయ్యారు వేరే న్యూరాలజిస్ట్తో, వాళ్ళతో కన్సల్ట్ అయ్యి చెప్పి ఉంటారు. సో సమ్వేర్ వీఆర్ కీపింగ్ ఫేత్. సో ఎక్కడ ఫేత్ పెట్టినా సరే కొంచెం రిస్క్ అన్న ఉంటుంది, కానీ కృష్ణ పైన మన ఫేత్ ఉందనుకోండి 0% రిస్క్ ఉంటుంది, రైట్. బికాస్ వేరే వాళ్ళందరూ లిమిటెడ్ బీయింగ్స్. కృష్ణ ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ. కృష్ణ ముక్తుడు మరియు కరుణావంతుడు మరియు ఎప్పుడూ అలసిపోడు, మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి, మనకు మంచి చేయడానికి, రైట్. అండ్ సవాంశేన సర్వతనుభృన్ మనసీ ప్రతీత. అందరి హృదయాల్లో తను ఉంటారు కాబట్టి అన్నీ తెలుసు ఆయనకి, రైట్. సో రిపోర్ట్స్ చూస్తే మా మావయ్యకి కండిషన్ తెలిసింది, బట్ కృష్ణకి మన రిపోర్ట్స్ చూడాల్సిన అవసరం ఉందా? Prabhuji. హీ ఎగ్జాక్ట్లీ నోస్. యాక్చువల్గా రిపోర్ట్స్లో మానసిక పరిస్థితి కనబడదు, ఓన్లీ శారీరక పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కానీ కృష్ణకి మనం మనసులో ఏమనుకుంటున్నాము, మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది, మన మొత్తం చేతనాలు ఎక్కడ ఉంది, అంత రిపోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో అంత తెలిసిన వ్యక్తి పైన కూడా మనకి విశ్వాసం లేదు. అండ్ కృష్ణ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఏదో ఇంటెలిజెన్స్ బాడీ కాదు, జస్ట్ తెలిసిన వాడు మాత్రమే కాదు, తెలిసిన తర్వాత ఏమైనా చేయగలడు కూడా, బికాస్ హీ సర్వశక్తిమాన్. సో కృష్ణ క్వాలిటీస్ ఏంటంటే సర్వజ్ఞ, ఆయనకు అన్ని తెలుసు. అండ్ కృష్ణ సర్వశక్తిమాన్, ఆయనకి మొత్తం బలం అనేది ఉంది. అండ్ హీ స్వతంత్ర,
ఎవరినో అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు. మాయాదేవి వచ్చేసి లా ఆఫ్ కర్మ వచ్చేసి అడగదు, ఈయన కర్మ ప్రకారం ఇట్లా ఉండే కదా, నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా చేసినావు, ఎవరైనా అడుగుతారా కృష్ణని? సో ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ ఉంటుంది, గాడ్ కెన్ పికప్ ఎనీబడి ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి and make him somebody and put him in front of everybody without asking nobody. అంటే భగవంతుడు ఎవరినన్నా తీసుకొచ్చి ఎవరినన్నా చేసి అందరి ముందు పెడతారు, ఎవరిని అడగకుండా. రైట్? సో ఒక్కసారి భగవంతుడు డిసైడ్ అయ్యా అనుకోండి, ఈ వ్యక్తికి నేను ప్రొటెక్షన్ ఇస్తా అంటే ముల్లోకాల్లో ఏ శక్తి కూడా ఆపలేదు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని ముల్లోకాల్ని ఏలే హిరణ్యకశిపు చంపాలని అనుకున్నాడు. బట్ ప్రహ్లాద్ విశ్వాసం ఎంత దృఢంగా ఉందంటే ఆయనని ఎక్కడ పడేసినా సరే ఆయన స్లైటెస్ట్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా లేదనమాట. రైట్? అటు పాముల దగ్గర పడేసినా సరే, కొండపైకి వెళ్ళి పడేసినా సరే, ఏనుగు దగ్గర తొక్కించడానికి తీసుకెళ్ళినా సరే, అగ్నిలో పడేసినా సరే, ఎక్కడైనా సరే ఆయన విశ్వాసం ఉన్న స్లైటెస్ట్ ఫ్లికరింగ్ కూడా లేదనమాట. అండ్ లాస్ట్కి నరసింహస్వామి వచ్చేసి చూపిస్తారు, బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ కిల్. రైట్? సో ఫెయిత్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వీ విల్ హ్యావ్ పీస్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడిస్ట్ ఆఫ్ సో మెనీ ఛాలెంజెస్. ఎన్నో మనకి ఛాలెంజెస్ చుట్టూ నడుస్తున్నా సరే మనకి ఆ ఫెయిత్ అనేది ఉంటుంది. సో మనకి మన డబ్బు పైన, మన తెలివి పైన, మనకి తెలిసిన వాళ్ళపైన, లేదా మనకి తెలిసిన తెలివైన వాళ్ళపైన, లేదా మనకి తెలిసిన బలమైన వాళ్ళపైన మనకి నమ్మకం అనేది ఉంటుంది. దాంతో మనం ఏదో ఒకటి లైఫ్లో చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక రోజు మనకి హ్యాండ్ ఇస్తారు. ఇస్తారా ఇవ్వరా చెప్పండి? కోవిడ్ టైంలో అందరు హ్యాండ్ ఇచ్చారు. ఎంత అంటే ఓన్ ఫ్యామిలీ కూడా. రైట్? బట్ ఆ టైంలో కూడా కృష్ణ మన లోపల వైరస్ ఉందని పరమాత్మలా నేను ఉండను బయటికి వెళ్తాను అన్నారా? కృష్ణ సీస్ అస్ బియాండ్ అవర్ బాడీ అన్నమాట. మనం కొన్నిసార్లు మనకి మనసు ఏం చెప్తుంది అంటే, నీలాంటి పాపాత్ముడు, నీలాంటి భోగి, ఇంత నువ్వు సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఇంద్ర తృప్తినే చేసావు, ఇప్పుడు ఏదో భక్తిలో వచ్చావు, నిన్నెందుకు కాపాడుతాడు అనేసి మనకి డౌట్ రావచ్చు. మన మనసు చెప్పొచ్చు అనమాట, వేరే వాళ్ళంటే ప్యూర్ డివోటీస్ కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాడు, నీకెందుకు ఇస్తారు అనేసి. సో విశ్వాసం లేకపోతే ఈ మనసు ఇచ్చే డౌట్ పైన మనం ఆలోచిస్తాం అనమాట. అవును కరెక్టే కదా, మొన్ననే నేను క్లాసులు అటెండ్ స్టార్ట్ చేసిన, మొన్ననే ఒక రౌండ్ చేస్తున్నా, కృష్ణ నన్ను కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడా అనేసి డౌట్ వస్తుంది. వస్తుందా రాదా? రైట్? బట్ యాక్చువల్గా కృష్ణ చూసేది మనం పోయిన 6 నెలలలో ఏం చేస్తున్నాం అనేది కాదు. మొన్న మనం 7th చాప్టర్లో శ్లోకాస్ చూసాం, కృష్ణకి పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ తెలుసు. ఎస్. సో మనము పాస్ట్లో ఏమున్నాము, ఏమేం చేసాము కృష్ణ కోసము, ప్రజెంట్లీ ఏమేం చేస్తున్నాము, ఫ్యూచర్లో ఏమేం చేయబోతున్నాము, అన్నిటి లెక్క చూసి మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. రైట్? సో కృష్ణకి పాస్ట్, ప్రజెంట్, ఫ్యూచర్ అన్నీ తెలుసు. సో విశ్వాసం కృష్ణ పైన ఉండాలా, మన మనసు ఇచ్చిన డౌట్ పైన ఉండాలా? రైట్? సో చైతన్య చరణ్ ప్రభు చెప్తారనమాట, వి షుడ్ డౌట్ అవర్ డౌట్స్ అండ్ వి షుడ్ బిలీవ్ అవర్ బిలీఫ్స్ అంటారు. మన డౌట్ల మీద డౌట్లు వేయాలి, మన నమ్మకాన్ని మనం నమ్ముతూ ఉండాలి అనేసి. రైట్? సో మనసు మనకు డౌట్లు ఇస్తూ ఉంటుంది, అది డౌట్ ఇస్తే మనమే డౌట్ చెప్పాలన్నమాట. నువ్వు ఏదైతే డౌట్ చెప్తున్నావో అది నిజమని ఎట్లా చెప్పగలవు? కృష్ణ కాపాడతాడా లేదా అని నువ్వు డౌట్ ఇస్తున్నావు కదా, అసలు ఆ డౌట్ నీకు ఎందుకు వచ్చింది? డూ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ కృష్ణ? నో. మరెందుకు చెప్తున్నావు? రైట్? సో మనకి విశ్వాసం ఉండాలి, కృష్ణ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, సో హీ విల్ ప్రొటెక్ట్ మీ. సో ఇవన్నీ విషయాలు ఏంటంటే మనకి కష్టకాలంలో గుర్తుకు రావాలి. రైట్? ఆ గుర్తుకు రావాలంటే మనం చాలా మెడిటేట్ చేయాలి వీటిపైన. మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి మనసు కుదుటుగా ఉండదు, ఏదేదో ఆలోచనలు వస్తాయి కదా, ఈ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. నిజంగానే నాకు కృష్ణ పైన నమ్మకం ఉందా? అలా ఉందని నేను ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేశాను? ఒకవేళ నాకు కష్టకాలం వస్తే నేను నిజంగానే కృష్ణని నమ్ముతానా? రైట్? బికాస్ ద మూమెంట్ వి స్టార్ట్ డూయింగ్ భక్తి, ప్రభుపాద ఏమంటారంటే మనం భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన చుట్టూ ఉండే అసురస్ అందరు యాక్టివేట్ అవుతారట మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి.
మీరు చూడండి ఇంట్లో వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పుకునేటప్పుడు మీకేమనిపించదు. మీరు జస్ట్ చాంటింగ్ చేయడానికి కూర్చోండి. మీకు ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది సెన్స్ అయితా ఉంటది. అవుతదా? అవ్వదా? ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రో. రైట్. సమ్‌వేర్ టీవీ సౌండ్ అప్పటిదాకా పెద్దగానే ఉండే. కానీ మీరు చాంటింగ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇంకా పెద్దగా అనిపిస్తుంది. అప్పటిదాకా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళ మాటలు డిస్టర్బ్ చేయలేదు. కానీ చాంటింగ్‌కి కూర్చోగానే అది ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్‌లా అనిపిస్తున్నాయి. రైట్. సో ఎప్పటిదాకా రాని నిద్ర అప్పుడే వస్తది. చాంటింగ్ ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ నిద్రపోతది. రైట్. సో ఏంటంటే ఎవ్రీవన్ ఈ స్టార్టెడ్ అటాకింగ్ అనమాట. అప్పటిదాకా మనల్ని క్రిటిసైజ్ చెయ్యని ఫ్రెండ్స్, అప్పటిదాకా మనల్ని అప్రిషియేట్ చేసిన ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ అందరూ ఈ మధ్య వీడేంటి కొత్త అలవాట్లు స్టార్ట్ చేశాడు, ఇవన్నీ అవసరమా ఇప్పుడు అనేసి వాళ్ళు కూడా సజెషన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఇదంతా ఏంటంటే మనం భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి మాయాదేవి అన్ని సోర్సెస్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అనమాట. అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి డిస్టర్బెన్స్ ఇవ్వడానికి. విశ్వాసం అనేది దృఢంగా ఉందనుకోండి, మాయాదేవి కొన్ని రోజులు ట్రై చేసి ఆగిపోతుంది. రైట్. విశ్వాసం లేదు అనుకోండి, ఆ డ్యూరేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఎందుకు మనకి దృఢ విశ్వాసం ఉండాలి అంటే మనకి విశ్వాసం ఉందా లేదా చెక్ చేయడం కోసమే కృష్ణ పంపిస్తారు మాయాదేవిని. ఏ రోజైతే ఆయనకు అనిపిస్తుందో, ఆయనకు విశ్వాసం వస్తుందో, ఆయన పైన మనకు విశ్వాసం ఉందని ఆ రోజు నుంచి మాయకి చెప్తారు, ఇంకా స్టాప్ డిస్టర్బింగ్ హిమ్, హీఈస్ నౌ కంప్లీట్లీ డివోటెడ్ టు మీ. రైట్. ప్యూర్ డివోటీస్కి మాయ డిస్టర్బ్ చేయదు. రైట్. యాక్చువల్లీ ఆ లెవెల్ దాటిపోతారు వాళ్ళు, బికాస్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ అండర్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణ. చెప్పాను కదా ఆ రోజు ఒక ఎగ్జాంపుల్, మనం అగ్ని దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ చలి పరిధి నుంచి బయటికి వస్తాం. రైట్. అదే అగ్ని నుంచి దూరం వెళ్ళే కొద్దీ ఏంటంటే చలి పరిధిలోకి వచ్చేసి, చలి ఆవరణలోకి వచ్చేసి, చలి ప్రభావం మన పైన ఉంటుందన్నమాట. సో కృష్ణ దగ్గరికి వచ్చే కొద్దీ మాయ పట్టు అనేది లూజ్ అవుతూ పోతుంది అన్నమాట. ఓకే. సో ఎంత విశ్వాసం మనకి కృష్ణ పైన ఉంటే అన్ని ఎక్కువ అడుగులు తీసుకుంటాము, అంత ఫాస్ట్గా తీసుకుంటాము, అంత త్వరగా దాని పట్టులో నుంచి బయటకు వస్తాం అన్నమాట. సో మాయ ఏ రకంగా అయినా మనల్ని అటాక్ చేస్తుంది. ఈవెన్ మనం చేసిన కర్మ ఫలితాల్ని మనం అనుభవిస్తున్నప్పుడు కూడా మనకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్తుంది. రైట్. సో ఇది మాయనా కాదా చెప్పండి? మనం చేసిన దానికి మనం ఓవర్ ఈటింగ్ చేసి, మనం మసాలా ఫుడ్, ఆయిల్ ఫుడ్ తినేసి రేపు పొద్దున లూజ్ మోషన్స్ అయితే ఇది మాయనే, ఇది నాకు అన్యాయం జరిగింది అని అన్నాం అనుకోండి, అది న్యాయమేనా? కాదు. రైట్. సో మనకి సుఖ దుఃఖాలు, శీతోష్ణాలు, మనకి మానపమానాలు, ఇవన్నీ కూడా మనం చేసిన కర్మను బట్టి మనకు వస్తాయి. మనం భక్తి బాగా చేస్తే కృష్ణ మనకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. రైట్. ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారంటే మీకు భయం వేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏంది నన్ను ఎందుకు ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు అనేసి. అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారనమాట. రైట్. సో కృష్ణ ఈజ్ బెస్ట్. ఆయనకంటే బెస్ట్ పర్సను, ఆయనకంటే నమ్మకస్తుడు ఇంకెవరు లేరు. ఒకసారి ఒక మాతాజీకి వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ చీట్ చేస్తారనమాట, మోసం చేస్తారు, పెళ్లి చేసుకుంటా అనేసి చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోతారు. సో ఆ అమ్మాయి బాధపడుతుంటుంది, ఆ మాతాజీ బాధపడతా ఉంటే ప్రభుపాద అంటారనమాట, నువ్వు కృష్ణని ప్రేమించు, కృష్ణ ఎప్పుడు చీట్ చేయడు అంటారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఎప్పుడో ఒకసారి చీట్ చేసేవాళ్ళే, నువ్వు కృష్ణని ప్రేమించు, కృష్ణ నేను ఎప్పుడు చీట్ చేయడని అంటారనమాట. రైట్. ఓన్లీ కృష్ణని మనం చీట్ చేయాలనుకుంటేనే కృష్ణ మనల్ని చీట్ చేస్తాడు, కానీ అదర్వైజ్ కృష్ణ ఏమనరు. మోసగాళ్ళకి మోసగాడు అన్నమాట ఆయన. రైట్. మంచోళ్ళకి మంచోడు. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యం. నువ్వు ఎట్లా వస్తే నా దగ్గరికి నేను అట్లా రెసిప్రోకేట్ అవుతా. రైట్. సో ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ పర్సన్ అండ్ ఐఎమ్ ద గ్రేటెస్ట్ చీటర్ ఆల్సో, ఇజంట్ ఇట్? సో పెద్ద చీటింగ్ ఒకటి చెప్పండి, ఎవరికైనా గుర్తుందా కృష్ణ చేసిన చీటింగ్స్లో? ఈ రోజే క్లాస్లో చెప్పిన ఒకటి. ఆయుధం పట్టణం చెప్తారు ప్రభుజీ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో, కానీ ఆయుధం పడతారు. యా, అదొకటి. దానికంటే ముందు ఏమవుతుందంటే జయద్రథ్ని చంపడానికి సూర్యుడిని ఎవరు కవర్ చేస్తారు? కృష్ణనే రైట్. మనం ముసుగేసుకొని రావచ్చేమో చీట్ చేయడానికి, బట్ కృష్ణ ఎవరిపైనైనా ముసుగేసిస్తారు. రైట్. సూర్యుడి పైననే ముసుగేసేయగలరు అనమాట. రైట్. సో హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతంలో మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే హౌ లార్డ్ ప్రొటెక్టెడ్ ద డివోటీ.
ఎలా భగవంతుడు సంరక్షణ ఇస్తారు డివోటీస్కి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ భగవంతుడి సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక లెవెల్లో ఉండదు. మానసికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఎట్లా మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారనేది కూడా చెప్తారనమాట. పరీక్షిత్ మహారాజ్కి శాపం తగిలినప్పుడు 7 రోజుల్లో చనిపోతారని అన్నప్పుడు జనరల్గా మనం ఒకవేళ భక్తిలో మనకి మెచ్యూరిటీ లేదనుకోండి, పరిపక్వత లేదనుకోండి, మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద 7 days ఆయనకు శాపం విముక్తి అయిపోతుంది, ఆయన ఇంకొన్నాళ్ళు రాజ్యాన్ని ఏలుతారు. ఇది కదా హ్యాపీ ఎండింగ్. Yes, Prabhuji, ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? సి తెలుగు టాలీవుడ్లో కొన్ని సినిమాలు ఎందుకు ఫ్లాప్ అవుతాయి తెలుసా? లాస్ట్కి హీరో చచ్చిపోతాడు కాబట్టి. ఎందుకంటే మనకి హీరో 20 బుల్లెట్లు తగిలి 100 పోట్లు పొడిచినా సరే, వాడు పర్వతం నుంచి కింద పడ్డా సరే, బండలు ఇరగాలి కానీ వాడు మళ్ళీ ప్రాణంతోనే తిరిగి రావాలి. వాడు ప్రాణంతో ఉంటేనే సినిమా హిట్ అవుతుంది. రైట్? చనిపోయాడు అనుకోండి హిట్ అవ్వదు అనమాట. సో అదేంటంటే మనం హీరో అంటే అంతే కదా, వాడు ఎంత హీరో కష్టాల్లోకి వెళ్ళి వాడు బయటికి రావాలి, వాడు బతకాలి అంతే. వాడు బతకాలి, వాడు బాగుపడాలి, అప్పుడే వాడు హీరో. రైట్? బట్ యాక్చువల్గా అది కాన్సెప్ట్ మనం భక్తిలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట. ఏంటంటే నాకు హెల్త్ బాగుంటే, నాకు నచ్చినవి జరిగితే, నాకు ఆర్థిక, శారీరక, మానసిక అభివృద్ధి జరిగితేనే భగవంతుడి కృప ఉన్నట్టు. ఈ లెక్కలు వేస్తామా ఏమా? వేస్తాం చేస్తాం తప్పకుండా. ప్రభుజీ. రైట్? సో కృష్ణ మాత్రం ఆ లెవెల్లో చూడరు. కృష్ణకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నంత కాలము 100% సుఖము, 100% ఆనందం ఉండదు. రైట్? ఈవెన్ భగవంతుడు కూడా దుఃఖాలయాన్ని సుఖాలయం చేయలేరు. చేస్తే దాని పర్పసే పోతుంది కదా, డిజైనే వేస్ట్ అవుతుంది. అంటే కత్తికి పదును లేదనుకోండి, కత్తిని కత్తి అంటామా? రైట్? సో కత్తి నేచర్ ఏంటంటే కొయ్యడం. రైట్? అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తు నేచర్ ఏంటంటే మనల్ని కష్టపెట్టాలి. కష్టపెట్టకపోతే మనం ఇక్కడే ఉండిపోతాము. ఇక్కడ నుంచి బయటపడాలని ఇది డిజైన్ చేశారు. జైల్లో ఒకవేళ ఏసీ, ఫ్రిడ్జ్, స్విగ్గీ, ఆన్లైన్ అన్ని ఆర్డర్ చేస్తున్నారు, అన్ని ఓటీటీలు పెట్టించారు అనుకోండి, రైట్? అందరు జైలుకి వెళ్ళాలని అనుకుంటారు, జైలు నుంచి బయట రావాలని అనుకోరు. ఇజంట్ ఇట్? సో జైల్లో కష్టం ఉంటుంది, ఇష్టం వచ్చిన ఫుడ్ దొరకదు, దోమలు కుడతాయి. రైట్? మరి మనము పనులు చేసుకోవాలి అన్నీ. రైట్? మళ్ళీ ఆ గొడవలు ఉంటాయి, మంచి వస్తువులు ఉండవు. అప్పుడే కదా జైలు నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి, ఇల్లు ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అనేసి అనిపిస్తుంది, అప్పుడు ఇంటికి వెళ్తాము. రైట్? సో వీఆర్ ఇన్ ద జైల్ కాబట్టి కష్టాలు ఉంటాయి. కృష్ణ దీన్ని సుఖాలయం చెయ్యలేరు, ఎందుకంటే చేస్తే దాని పర్పస్ పోతుంది కాబట్టి. కృష్ణ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బట్ హీ వోంట్ డూ ఇట్ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ది ప్లాన్. ఓకే? సో అందుకనే మనం ఏమనుకోవాలంటే యాక్చువల్గా ఈ శారీరకంగా నేను కాదు సుఖాలని కోరుకోవాల్సింది, ఆధ్యాత్మికంగా నా చేతన అనేది వికసిస్తూ ఉండాలి. రైట్? అండ్ కృష్ణ ఆ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారనమాట. నిజంగా కృష్ణ పైన మనకి విశ్వాసం ఉంటే కృష్ణ మనకి కష్టకాలంలో చేతనని స్టేబుల్ పెట్టి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. అంటే ఒక్క ఇంచు కూడా మనం కృష్ణ పైన కంప్లైంట్ చేయము, మనల్ని మనం బ్లేమ్ చెయ్యము, బాధపడము అనమాట. రైట్? కొంచెం బాధ ఉంటుంది, ఇందాక చెప్పాను కదా, తోసినప్పుడు మనం పడతాము కానీ తొందర లేస్తాం. రైట్? అస్సలు ఏది ఏమైనా ఒక్క ఇంచు కూడా అటు ఇటు కదలడు అనేసి చెప్పలేము, ఎందుకంటే మనం ఈ బాడీలో ఉన్నాం కాబట్టి దీనికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. సో 100% మనము వితౌట్ ఎమోషన్స్, వితౌట్ బాధ లేకుండా ఏమి ఉండదు. కొన్ని క్షణాలు మాత్రం ఉంటుంది. రైట్? సో అది మన స్వభావం అన్నమాట. సో అది ఓకే, బట్ బియాండ్ దాట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. సో మనం ఏం చేయాలి? విశ్వాసం అనేది పెంచుకోవాలి. సో అసోసియేషన్ వల్ల విశ్వాసం అనేది పెరుగుతుంది. డివోటీ షేర్ చేస్తారనమాట, మా లైఫ్లో కృష్ణ మాకు ఎట్లా సేవ్ చేసిండు అనేసి. అది విని విని మనకు విశ్వాసం వస్తుంది, వీళ్ళని సేవ్ చేశారు. శ్రీమద్ భాగవతం బుక్స్ చదివి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని సేవ్ చేశారు, పరీక్షిత్ మహారాజ్ని సేవ్ చేశారు, అలాగే నన్ను కూడా సేవ్ చేస్తారు. ఒకవేళ శ్రీమద్ భాగవతంలో పరీక్షిత్ మహారాజ్ని లాస్ట్కి సేవ్ చేస్తుంటే, అంటే శారీరకంగా, తప్పు మెసేజ్ వెళ్ళేది. అవునా కదా? Yes, ప్రభుజీ. రైట్? సో కృష్ణ గివ్స్ అ క్లియర్ మెసేజ్, నాకు మిమ్మల్ని భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్ళడమే అన్నిటికంటే అల్టిమేట్ ప్రొటెక్షన్. సో కొన్నిసార్లు నేను ఇక్కడే మిమ్మల్ని పెట్టి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను, తర్వాత తీసుకెళ్తాను. కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్తాను, బట్ అల్టిమేట్లీ నా ప్రొటెక్షన్ ఏంటంటే మీరు నా దగ్గరికి రావడం. రైట్? సో అట్లా భాగవతం మనకి ఏం చెప్తుంది అని అంటే, సమ్ టైమ్స్ థింగ్స్ విల్ గో రాంగ్ బట్ దట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ గుడ్ ఓన్లీ. కృష్ణ ఎంత టాలెంటెడ్ అంటే చెడు నుంచి కూడా మంచిని తీయగలరు అనమాట.
హీ కెన్ బ్రింగ్ గుడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈవెన్ అ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. దట్ ఈస్ కృష్ణ. మనము పాండవుల కేసులో చూస్తాము ఏంటంటే వాళ్ళకి కష్టం వచ్చిన ప్రతిసారి వాళ్ళ ఖ్యాతి వాళ్ళ కీర్తి పెరుగుతూనే పోయింది. రైట్. భీముడికి విషం పెట్టినప్పుడు చెడు జరిగిందని అనుకుంటాము, రైట్. కానీ భీముడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు భీముడు మామూలు భీముడా? ఈ ఏనుగుల బలంతో వచ్చారు. రైట్. 10,000 10,000 ఏనుగుల 10,000 ఏనుగుల బలంతో వచ్చాడనమాట, రైట్. అట్లాగే ఆ లక్క గృహంలో వాళ్ళని తగలబెట్టడానికి ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇన్కాగ్నిటో మోడ్లో వెళ్ళిపోతారు, అంటే ఎవరికి కనబడకుండా పోతారు, వేరే వేషం వేసుకుంటారు. అప్పుడు అక్కడ ద్రౌపది స్వయంవరం జరుగుతుంది, రైట్. అక్కడ ద్రౌపది దొరుకుతుంది అర్జునకి, రైట్. సో అట్లాగే విరాట పర్వంలో విరాటుని పైన అందరు కౌరవులు అటాక్ చేసినప్పుడు అర్జున సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ అందరిని ఆపుతాడు అక్కడ, రైట్. సో అర్జున గ్లోరీ పెరిగింది. సో ప్రతి కష్టం దగ్గర యాక్చువల్గా గ్లోరీనే పెరిగింది. ఎందుకు అనంటే వాళ్ళకి కృష్ణ పైన దృఢ విశ్వాసం అనేది ఉంది. అండ్ ఈవెన్ మనకు ఓన్లీ శ్రీమద్ భాగవతమే కాదు, ఇంకా వేరే వేరే పురాణాల్లో కూడా మనం చూస్తాము ఎలా ఎన్ని బాధలు ఉన్నా సరే వాళ్ళెంత వర్చువస్గా ధర్మం పక్కన నిలబడి భగవంతుడి పైన విశ్వాసం పెట్టుకొని ఆ కష్టాలన్నిటి నుంచి దాటొచ్చారు. అలాంటి చాలా కథలు వింటాం అనమాట. సో ఇవి విన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవే మనకి మోటివేషన్ కష్టకాలంలో, రైట్. సో అప్పుడు మనము తొందరగా దాని నుంచి బయటపడతాం అనమాట. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మాకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అని అంటే ఆ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత తొందరగా బయటపడతామో దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఒక మందు ఉందనుకోండి, ఆ మందు నిజంగానే పనిచేస్తుందా అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మనకు రోగం వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది, రైట్. ఒక డాక్టర్ గొప్పతనము మాట్లాడడంలో కాదు, రోగాన్ని నయం చేయడంలో కదా. ఎంత తొందరగా నయం చేస్తాడో అంత గొప్ప డాక్టర్. ఏ మందు అయితే తొందరగా రోగాన్ని నయం చేస్తుందో అది గొప్ప మందు. సో సిమిలర్లీ మనకి ఒకవేళ కృష్ణ చైతన్యం గొప్పలు మనం చెప్పుకుంటున్నాము, కానీ మనకి కష్టకాలమే రాలేదనుకోండి, అది నిజంగా ఎంత గొప్పదో మనం తెలుసుకోలేకపోతాం, రైట్. సో కుంతి మహారాణి ఎక్కువ కష్టాలని అడుగుతుంది కదా అనేసి మనం ఎక్కువ కష్టాలని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఉన్న కష్టాలు సరిపోతాయి. బట్ ఆ కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మీకు కృష్ణ చైతన్యం విలువ అనేది తెలుస్తుంది, రైట్. సో మనకి అవమానం జరిగినప్పుడు కూడా ఏముందిలే. నాకు చాలాసార్లు ఏం థాట్ వస్తుందంటే ఎవరన్నా నేను ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తే ఏదైనా చేస్తే గ్రాటిట్యూడ్ చూపించలేదు, తిరిగి అప్రిషియేట్ చేయలేదు, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, నాకు ఒకటే ఆలోచన వస్తుంది. కృష్ణ ఇన్ని జన్మల నుంచి ఇన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి మనకు అన్నీ చేస్తున్నా సరే ఇప్పటికీ కూడా ఆయనకి మనం తిరిగి అంత న్యాయం చేయం, ఆయనను అంత అప్రిషియేట్ చేయం, అంత గ్రాటిట్యూడ్ చూపించాం, రైట్. ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి కోట్ల జన్మల నుంచి అనంత కాలం నుంచి కృష్ణ మనకి ఎంత చేస్తున్నా సరే మనకు ఆయన పట్ల పెసరంత గ్రాటిట్యూడ్ కూడా లేదు, రైట్. తిరిగి రెసిప్రోకేట్ చేయాలి, సేవ చేయాలనే భావన ఇప్పటికీ అంత గట్టిగా లేదు. అట్లాంటిది నేను ఒక మనిషికి జస్ట్ కొంతకాలం వరకు ఇంత చిన్న హెల్ప్ చేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో నేను కృష్ణకి చాలా గ్రేట్ఫుల్ ఉన్నాను. కృష్ణ చేసింది అందరూ చేసింది నేను చాలా బాగా రెసిప్రోకేట్ చేశానంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎదుటోళ్ళ నుంచి. కానీ నేను కృష్ణని ఇంత మోసం చేస్తూ ఇంత సెల్ఫిష్గా బిహేవ్ చేసి వేరే వాళ్ళని కమెంట్ చేస్తున్నానంటే వాళ్ళు కాదు బ్యాడ్, నేను, రైట్. మనుషులు చేసిన సహాయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోరు అని అంటే భగవంతుడినే గుర్తుపెట్టుకోవట్లేదు. మనం ఎంత చెప్పండి మనం ఏం చేసామనేసి మాకు కొంచెం డబ్బు సాయం చేస్తుంటాము, కొంతగా వాళ్ళకి ఏమంటే మానసిక సహాయం చేస్తుంటాము, కొన్నిసార్లు కొన్ని శారీరకంగా వాళ్ళకి ఏదైనా సర్వీస్ చేస్తుంటాము, అంతకంటే ఎక్కువ ఏం చేస్తుంటాము, రైట్. కృష్ణ అహం వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచమన్న చతుర్విధం. రోజు తినే తిండిని కూడా డైజెస్ట్ ఆయననే చేస్తున్నాడు, తినడానికి చేతుల్లో శక్తిని ఆయన ఇస్తున్నారు, పీల్చే గాలి ఆయనదే. ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు కృష్ణ. We also belong to Krishna. He is maintaining us and we don't have gratitude and we expect others to be grateful to us. Such a misdirected over expectation అని అనిపిస్తుందా అనిపించట్లేదా, సెల్ఫిష్. రైట్. సో మనకి కృష్ణ పైన విశ్వాసం లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం మనల్ని కూడా గ్రేట్ అనుకుంటాము, వేరే వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేస్తాము. ఈ మాన అపమానాల మధ్య ఈ కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు నాకు అన్యాయం జరిగింది, నాకు ఇట్లా జరగకూడదు అనేసి కంప్లైనింగ్ బ్లేమింగ్ మోడ్లో వెళ్ళిపోతాం అనమాట. అది కృష్ణ పైన దృఢ విశ్వాసం ఉందనుకోండి, కృష్ణ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకుంటాం. ఎక్కువ తెలుసుకున్నప్పుడు మనకేం తెలుస్తుందంటే కృష్ణ మనకి ఎన్ని చేశాడు,
మనం కృష్ణకి ఏం చేస్తున్నాం? సో, ఎంత కృష్ణ చేసినా మనం ఆయనకి ఏం చేయట్లేదు. అట్లాంటప్పుడు వేరే వాళ్ళ నుంచి మనం ఎందుకు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాము? డూ ఐ డిజర్వ్ ఆల్ దిస్? నేనేదైతే కోరికలు కోరుతున్నానో అవి తీరాలని అనుకుంటున్నాను గానీ, ఆ తీరాలని అనుకోవడం కూడా ఎంత అన్‌డిజర్వింగ్ అంటే రైట్? ఇట్ ఈస్ లైక్ నేను చదవను, కానీ నాకు 100 మార్కులు రావాలా? ఇది ఓవర్ ఎక్స్‌పెక్టేషనా కాదా? రైట్? సో, మనం కర్మలేం మంచిగా చేయలేదు. కానీ మనకు మంచిగా కావాలని కోరుతున్నాం. అంటే వి డోంట్ స్టడీ బట్ వి ఎక్స్‌పెక్ట్ 100 మార్క్స్. చదివితేనే 100 వస్తాయో లేదో తెలీదు. రైట్? సో, చదవకుండానే 100 తెచ్చుకోవడం అనేది ఎట్లా మనము ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నామో, అట్లానే మనం కొంచెం చేసి వేరే వాళ్ళ నుంచి ఇది మన కోరికలు తీరాలని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా రాంగ్ ఫీలింగ్ అన్నమాట. సో, వి షుడ్ ఫీల్ లైక్ నేను చేసిన కర్మల ప్రకారం, నేను చేసిన భక్తి ప్రకారం కృష్ణ నాకు డెఫినైట్‌లీ రివార్డ్స్ ఇస్తారు. ఓకే. ఐ నీడ్ నాట్ వర్రీ అబౌట్ ఇట్. ఐ నీడ్ నాట్ హ్యాంకర్ ఫర్ ఇట్. హ్యాంకరింగ్ అంటే ఏదో తాపత్రయం అన్నమాట. ఎప్పుడైతది, ఎప్పుడొస్తదనేసి. సో, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కృష్ణాస్ ప్లాన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దెన్ వాట్ ఐ యామ్ థింకింగ్. ప్రతీది కృష్ణ ప్లానే అండ్ ప్రతీది కూడా నేను ఆలోచించిన దానికంటే బెటరే ఉంటుంది. ఓసారి నితాయి సేవని మాతాజీ అంటారనమాట, మీరు అనుకున్నది జరిగిందనుకోండి, సంతోషంగా ఉండండి. మీరు అనుకున్నది జరగలేదనుకోండి, కృష్ణ అనుకున్నది జరిగినట్టు. సో, కృష్ణ ఎప్పుడు మనకంటే మంచిదే అనుకుంటారు గదా! సో, అప్పుడు గూడా మనం సంతోషంగానే ఉండాలి గదా! రైట్? మనం అనుకున్నది జరిగితే సంతోషంగా ఉండండి. మనం అనుకున్నది జరగకపోయినా సంతోషంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కృష్ణ అనుకున్నది జరుగుతుంది కాబట్టి. రైట్? సో, దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ సింపుల్ థింగ్. చాలా చిన్నది బట్ కష్టకాలంలో మాత్రం గుర్తుకు రాదది. రైట్? సో, ఈరోజు కొందరి కష్టం జూసి నాకు ఇదన్నీ చెప్పాలని అనిపిచ్చింది. ఓకే. ఐ ఫీల్ లైక్ అంటే నాకు వేరే వాళ్ళు ఇట్లా కొంచెం బాధపడతా ఉంటే నాకు బాగా అనిపిచ్చదనమాట. అదే సమ్‌వేర్ నాకు అనిపిస్తదనమాట. లేదు లేదు. దే షుడ్ అప్రిషియేట్ మోర్ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ అండ్ దే షుడ్ బికమ్ స్ట్రాంగ్ అని అనిపిస్తది. రైట్? యాక్చువల్‌గా భక్తులే ప్రపంచానికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వగలరు. మీరు చెప్పండి వేరే వాళ్ళకి ధైర్యం పెట్టుకోవడానికి ఏముంది? రైట్? సో, మనం భక్తులం గాబట్టి మన ఫ్యామిలీలో భక్తులు ఎవరైతే ఉండరో వాళ్ళకి ధైర్యం ఇవ్వాలంటే ముందు మనం ధైర్యంగా ఉండాలి. మనం ధైర్యంగా ఎందుకు ఉండొచ్చు అంటే మన దగ్గర కృష్ణ ఉన్నారు. రైట్? సో, ఎవ్రీబడీ సఫర్స్. బట్ హౌ లాంగ్ ఎ పర్సన్ సఫర్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మచ్ హి ఈస్ కృష్ణ కాన్షియస్. అందరికీ కష్టం వస్తది. కానీ ఆ కష్టం ఎన్నాళ్ళు ఉంటదనేది మన కృష్ణ చైతన్యం పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ మోర్ కృష్ణ కాన్షియస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ దట్ బ్యాడ్ టైమ్ విల్ రిడ్యూస్. అండ్ ఈవెన్ మనం వేరే వాళ్ళకి ధైర్యం ఇచ్చినప్పుడు ఏమైతదంటే వాళ్ళ కష్టకాలం కూడా తొందరగా తగ్గుతది. అమరేంద్ర ప్రభు వాళ్ళ ఫాదర్ డివోటీ అయింది వాళ్ళ సిస్టర్‌ని చూసి గదా! సో, వాళ్ళ మదర్ చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ అమరేంద్ర ప్రభు వాళ్ళ నాన్నమ్మ చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ అత్తయ్య తొందరగా బాధల నుంచి బయటకొచ్చింది. చాలా ఫాస్ట్‌గా. అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న అడిగారు అమరేంద్ర ప్రభు వాళ్ళ నాన్న, "అట్లెట్లా బయటికొచ్చినావు నువ్వు" అనేసి. అప్పుడు చెప్పింది భగవద్గీత హెల్ప్స్, కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ హెల్ప్స్ అనేసి. రైట్? ఒకవేళ వాళ్ళ అత్తయ్య అంటే అమరేంద్ర ప్రభు వాళ్ళ అత్తయ్య కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్‌లో ఉండి గూడా వీక్‌గా ఉండుంటే, వాళ్ళ నాన్న వచ్చేవాళ్ళా? మనకు అమరేంద్ర ప్రభు దొరికేవాళ్ళా? రైట్? అంటే ఒక్క మాతాజీ గట్టిగా ఉందని ఆ ఫ్యామిలీలో ఈరోజు అమరేంద్ర ప్రభు అండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు అర్జున్ సఖా ప్రభు వాళ్ళిద్దరు ప్రీచింగ్ చేస్తే ఎంతమంది డివోటీస్ అయితారు. చాలా మంది మన డివోటీస్‌లో గూడా మన కాంగ్రిగేషన్‌లో గూడా అంటారనమాట. అమరేంద్ర ప్రభు వీడియోస్ చూసి నేను 16 రౌండ్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినా అనేసి. రైట్? అంటే ఒక వ్యక్తి 16 రౌండ్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకొక వ్యక్తి వల్ల. అండ్ ఆ వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచొచ్చారంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్కడ డివోట్ అయ్యారంటే వాళ్ళ సిస్టర్ వల్ల. అంటే ఆ కష్టకాలంలో ఆ మెటల్ అనేది, ఆ స్ట్రెంత్ అనేది చూపిచ్చింది గాబట్టి, దానివల్ల మొత్తం ప్రపంచానికి ఈరోజు ఎంతో మందికి లాభం అనేది జరుగుతుంది. రైట్? సో, కష్టకాలంలో మనం ధైర్యంగా ఉంటే, మన ఫ్యామిలీ కృష్ణ కాన్షియస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మన ఫ్యామిలీని చూసి మన నెక్స్ట్ తరాలు ఏవైతే ఉంటాయో, మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, వాళ్ళు గూడా ఆ స్ట్రెంగ్త్‌ని తీసుకునే అవకాశం ఉంటది. సో, కృష్ణ అట్లా మనకి కీర్తిని పెంచడం కోసం ఈ సిట్యుయేషన్ క్రియేట్ చేశాడు. మన దృఢత్వం, మన దృఢ విశ్వాసం ఎంతుందో చూపిచ్చడానికి ఈ సిట్యుయేషన్‌ని క్రియేట్ చేశాడని పాజిటివ్‌గా తీసుకొని మనం వెళ్ళాలి. రైట్? ఎట్లాగైతే ఐఐటీ ఎగ్జామ్, ఐఏఎస్ గ్రూప్స్ ఇవైతే ఉంటాయో,
ఇవి ఎందుకు కష్టంగా పెడతారంటే పాస్ అయిన వాళ్ళకి గ్లోరీ రావాలి, రైట్? సో అక్కడ ఎవ్వరు కూడా కష్టం ఉందని కంప్లైంట్ చేయరు కదా. ఐఐటి ఎగ్జామ్ టఫ్ ఉందని ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేస్తారా? చేయరు, No. రైట్? వాళ్ళు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎంత టఫ్ వస్తే నేను అంత బాగా చదివినట్టు, రైట్? సో మన లైఫ్ కూడా ఒక ఐఐటి ఐఏఎస్ గ్రూప్ ఎగ్జామ్ లాంటిది అనమాట. కష్టకాలంలోనే మనకి తెలుస్తుంది మనం ఎంత చదివాము కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేసి. ఓకే, సో యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ కృష్ణ హ్యాస్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్ అనమాట. అది ఎంత దృఢంగా ఉంటే మీరు ఈ జన్మ కాదు, నెక్స్ట్ జన్మలో వచ్చే కష్టాలని కూడా ఈజీగా మీరు ప్రిపేర్డ్ అయి ఉంటారనమాట ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేస్తే, రైట్? సో కొందరు చాలా తొందరగా కష్టాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు, ధైర్యంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్నో లైఫ్ టైమ్స్ నుంచి అది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టు. సో మీకున్న ఎంత కాలం అయితే ఉందో దాన్ని ప్రాక్టీస్లో పెట్టండి, డెఫినెట్గా మీరు ఫెయిత్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, అప్పుడు తొందరగా కష్టాల నుంచి బయటపడతారు. అండ్ యాక్చువల్గా ఒక మూడ్ ఎట్లా అయిపోతుంది తెలుసా, మీకు సుఖానికి అంటే సుఖమైన కాలానికి కష్టకాలానికి దుఃఖమైన కాలానికి డిఫరెన్స్ తెలియదు, మీరు ప్లెయిన్గా ఉంటారనమాట, రైట్? అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కృష్ణకి మనము సుఖాలు కావాలి ఆనందాలు కావాలని కోరుకోము, రైట్? బికాస్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ హౌ టు లివ్ ఇన్ థిక్ అండ్ థిన్ టైమ్స్. మనకి కష్టం ఉన్నా సరే సుఖం ఉన్నా సరే ఎలా స్థితప్రజ్ఞులు అవ్వాలో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మనకి టైంతో పని లేదు. ఇప్పుడు 100% అన్ని చాప్టర్స్ కవర్ చేసి చదువుకున్నోడికి పేపర్ ఈజీ రావాలి టఫ్ రావాలని కోరుకుంటాడా? వాడికి తేడా లేదు, రైట్? అన్ని చదివి కూర్చున్నాడు కాబట్టి. సో స్థితప్రజ్ఞ అయి కూర్చున్నాం అనుకోండి, మనకేం లేదు, ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకపోయినా, ఎవరు మనకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా, ఎవరు మనల్ని అప్రిషియేట్ చేసినా క్రిటిసైజ్ చేసినా ప్లెయిన్గా ఉంటాం అనమాట. అప్రిషియేట్ చేస్తే థ్యాంక్ యూ అంటాం, క్రిటిసైజ్ చేస్తే కూడా థ్యాంక్ యూ అంటాం, రైట్? సో ఏది బెటర్ చెప్పండి, అందరు నన్ను అప్రిషియేట్ చేయాలి నేను ఆనందం పొందాలా, అది మంచిదా? లేదా ఎవరు ఏమన్నా సరే నాకు ఏమనిపించకూడదు, అది బెటర్? ఎవరేమన్నా మనం ఏం సెకండ్ పట్టించుకోవాలి. ఆప్షన్ బెటర్. ఎవరన్నా 9 గంటలకు జాయిన్ అయ్యి క్లాస్ విన్నారనుకోండి, అంటే వీళ్ళు సిగ్గు లేకుండా ఉండమంటున్నారా అని అనుకుంటారు. ఎవరు ఏమన్నా ఏం పట్టించుకోడు అనేసి మనం తిడుతూ ఉంటాం కదా, రైట్? పాపం ఇదే షార్ట్గా తీసేసి శ్రీ రిషికేష్ ప్రభు ఇట్లా చెప్తున్నారు ఎవరేమన్నా పట్టించుకోకండి అనేసి అనేసి అనుకుంటారు అనమాట. మొత్తం క్లాస్ అంతా చెప్పింది మర్చిపోయి, రైట్? సో ఎవరేమన్నా మనం డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు, ఆ స్టేజ్లో మనం ఉండాలి. ఎందుకంటే భక్తిలో పడిపోవడానికి బిగ్గెస్ట్ రీజన్ మనం కష్టం కాదు, మనకొచ్చే పొగడతలు, మనకొచ్చే ఐడెంటిఫికేషన్ అనమాట. నేను గొప్ప అని ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, అక్కడ పడిపోవడం స్టార్ట్ అవుతాం అనమాట. సో స్థితప్రజ్ఞగా ఉంటే ఆ పొగడతకి పడిపోము, ఆ క్రిటిసిజంకి పడిపోము, సుఖానికి పడిపోము, కష్టానికి పడిపోము. సో అట్లా మనము తొందరగా భగవద్ధామానికి వెళ్ళగలం. ఈవెన్ భగవద్ధామానికి ఇప్పుడే వెళ్ళకపోయినా సరే భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలని కోరిక కూడా ఉండదు మీకు యాక్చువల్గా. యూ విల్ ఫీల్ లైక్ నేను 100% కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అయినప్పుడు భూలోకం గోలోకానికి పెద్ద తేడా ఉండదు. ఎందుకంటే గోలోకంలో ఏం చేస్తారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు, కృష్ణకి సేవ చేస్తారు, రైట్? భూలోకంలో కూడా 100% కృష్ణ కాన్షియస్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు ఎంజాయ్ చేస్తాడు, ఎందుకంటే నామజపం చేస్తున్నప్పుడు రుచి వస్తూ ఉంటుంది కదా, సేవ చేస్తున్నప్పుడు రుచి వస్తూ ఉంటుంది, 100% కృష్ణకే సేవ చేయాలని అనుకుంటారు. సో డిఫరెన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట. ఎందుకు శ్రీల ప్రభుపాద, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఇట్లాంటి గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఎందుకు ఇక్కడ భూలోకానికి వచ్చి ప్రచారం చేస్తారు అని అంటే బికాస్ వాళ్ళకి ఈ లోకానికి ఆ లోకానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ అనిపించదు. ఓ అక్కడికి వెళ్తే నేను కష్టపడాలి, ఈ శరీరాన్ని తీసుకోవాలి, ఆ భయం ఉండదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద సర్వీస్ అని వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది, అండ్ ఆ సర్వీస్ చేసేంత వరకు నాకు కృష్ణ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది, ఐ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. అదే దాంతో మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో వస్తారనమాట. సో దే ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ద స్ట్రగుల్స్ అండ్ ట్రబుల్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్, బికాస్ దే నో కాన్షియస్నెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది కృష్ణ కాబట్టి, రైట్? సో వాళ్ళకి భూలోకానికి గోలోకానికి పెద్ద తేడా అనేది అనిపించదు అనమాట. ఉంటుంది, ఇక్కడికి వచ్చాక డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది, కానీ ఆ డిఫరెన్స్ వాళ్ళని డిస్టర్బ్ అనేది చేయదు అనమాట. ఓకే, సో ఫెయిత్ అనేది మనము స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి. ఆ ఫెయిత్ ఉన్నప్పుడు విల్ బీ పీస్ఫుల్, రైట్? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దెన్ ఐ విల్ ఎండ్. సో ఒకసారి ఒక ఫ్లైట్ అనేది, ఒక ప్లేన్ అనేది ఎగురుతూ ఉందన్నమాట. ఎగురుతున్నప్పుడు సడన్గా వెదర్ అనేది మారిపోయింది, రైట్? మేబీ ఇది చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది.
సో అన్ని అనౌన్స్మెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. మీరు సీట్ బెల్ట్ వేసుకోండి, రైట్, ఫాస్టన్ యువర్ సీట్ బెల్ట్స్, అండ్ ఆక్సిజన్, ఒకవేళ మరీ వెదర్ పాడైతే మేము ఆక్సిజన్ ఏదైతే ప్యాకెట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ రిలీజ్ చేస్తాము, మీరు అది తీసుకొని పీల్చుకుంటూ ఉండండి. సో కొంచెం మేబీ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ కూడా చేయాల్సి వస్తుందేమో, కొంచెం ల్యాండింగ్ స్పేస్ దొరకకపోతే క్రాష్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో మీరు అందరు కోఆపరేట్ చేయాలనేసి ఇలా అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతున్నాయి. అందరు భయ ఆందోళనలో ఉన్నారు. కానీ ఒక చిన్న పాప మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉందట. సో ఆ పక్క నుండి ఆవిడ అడిగిందనమాట, ఏంటి నీకు భయం వేయట్లేదా అని అంటే, తను చెప్తుందనమాట, ప్లేన్ నడిపేది మా నాన్న, అండ్ మా నాన్న ప్రామిస్ చేశాడు, హీల్ టేక్ మీ హోమ్ సేఫ్లీ అని. రైట్. సో అక్కడ ఆ పాపకి వాళ్ళ నాన్న పైన ఏముంది? దృఢ విశ్వాసం. విశ్వాసం. రైట్. సో వెదర్ ఆ మనిషి కంట్రోల్లో లేదు. ఆయన ఎంత గొప్ప పైలట్ అయినా సరే ప్రకృతిని దాటి వెళ్ళలేడు, అందరి కర్మని మార్చలేడు. కానీ ఆ పాపకి నమ్మకం ఉంది. సో ఏమీ లిమిటెడ్ పరిమితి ఉన్న చిన్న మనిషి పైననే ఒకళ్ళకి అంత విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు, ఏ పరిమితి లేని, రైట్, అంత సర్వశక్తిమాన్ అండ్ సర్వజ్ఞ స్వరాట్ స్వతంత్ర అయిన కృష్ణ పైన మనకెంత నమ్మకం ఉంటుంది, రైట్. సో ప్రాక్టీస్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ ఫెయిత్ అండ్ బీ హ్యాపీ ఆల్వేస్. సో ప్రభుపాద్ చెప్తారు చాంట్ అండ్ బీ హ్యాపీ అనేసి. ఎందుకంటే చాంట్ చేసినప్పుడు మనకి విశ్వాసం పెరుగుతుంది, కృష్ణ ఇస్ దేర్ అనేసి. అండ్ కృష్ణ ఉన్నంత వరకు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో చాంట్ అండ్ బీ హ్యాపీ అన్నమాట. ఓకే. సో జగద్గురు పతిత పావన శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జయ, శ్రీల గురుదేవ్ కి జయ, నితాయ్ గౌర్ ప్రేమానందే, హరి హరి బోల్, హరే కృష్ణ. హరి హరి బోల్ ప్రభు. హరి బోల్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. క్లాస్ థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి బోల్. అరే బోల్ ప్రభుజీ. ఈవెన్ మా లైఫ్ లో కూడా మేము అంటే థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, దండవత్. మీ ఎగ్జాంపుల్స్ అంత గొప్పగా కాకపోయినా మాకు ఆ చేంజ్ మాకు కూడా ఏర్పడుతుంది ప్రభుజీ. అంటే అప్పుడు ఎంత డిస్టర్బ్ అయ్యే వాళ్ళం, ఇప్పుడు కొంతవరకు తగ్గడము, భయపడము, ఫ్యూచర్ గురించి అవన్నీ వాటన్నిటిలో కూడా డిఫరెన్స్ చూస్తున్నాం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాం. ట్రూ. ఎనీవన్ ఎల్స్ ఆల్సో వుడ్ లైక్ టు షేర్? వేరే వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయొచ్చు. ఇట్లా ఏమైనా డిఫరెన్స్ వచ్చిందా ఫెయిత్ పెరగడం వల్ల? డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? నేను ఏదైతే చెప్పానో ఇవన్నీ థియరిటికల్ ప్రభు, ఇవన్నీ చెప్పడానికి బాగానే ఉంటాయి అని అట్లా ఫీలింగ్ ఏం లేదు కదా మీకు? డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి చెప్పారు ప్రభుజీ. ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్. అంటే పర్సనల్ ఆస్పెక్ట్స్, భాగవతం రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ, మన ఆ ఫెయిత్ ఉండడం వల్ల మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళడం, చాలా చాలా ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ప్రభుజీ వితౌట్ దట్ ఫెయిత్ ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా లేదు. అంటే ఏదైనా తీసుకొని మనం అంటే ఏదైనా తీసుకొని నేను లైఫ్ లో ఎట్లాగో లైఫ్ లీడ్ చేయాల్సింది, సర్వే అయితే చేయాలి, తప్పదు. అండ్ ఇంకా ఆయనను కూడా పక్కన పెడితే ఇంకా జీరో మాత్రమే కనబడుతుంటది ఎక్కడైనా. సో ఎవరికైతే కృష్ణ పైన ఫెయిత్ ఉండదో వాళ్ళకి మాయ పైన ఫెయిత్ ఉంటుంది. మొన్న ఒకసారి ప్రణయదీప్ ప్రభు చెప్పారనమాట. మీరు చూసుంటారు, వర్షాలు పడ్డప్పుడు కరెంట్ గాలి బాగా వీచి కరెంట్ తీగలు తెగిపోతుంటాయి తెలుసా? ఆ వర్షంలో రెయిన్ కోట్లు వేసుకొని, కొన్నిసార్లు వేసుకోకుండా తడుస్తూ కొందరు ఆ ఏదైతే స్తంభాలు ఉంటాయో అవి ఎక్కి అవన్నిటిని వైర్లని జోడిస్తూ ఉంటారు తెలుసా? అది రిస్కీయా కాదా? రైట్, చాలా రిస్కీ. కానీ మాయా మనకి విశ్వాసం ఇస్తుందట, యూ కెన్ డూ ఇట్ అనేసి. రైట్. అండ్ ఇది నువ్వు చెయ్యకపోతే నీ సర్వైవల్ జరగదు కూడా. సో నువ్వు చేయాల్సింది అంటే, మనము భౌతిక జగత్తులో ఎంత రిస్కీ పనులు చేస్తూ ఉంటామంటే, మీరు సర్కస్లో మౌత్ కా కువా అని ఉంటుంది, మోటార్ సైకిల్ వేసుకొని ఇట్లా 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 తిరుగుతూ ఉంటారు తెలుసా? రైట్. అట్లా చాలా మంది ఫాస్ట్ రేసింగ్ అని, బైక్ రేసింగ్ అని ఎంతో చేస్తూ ఉంటారు కదా. అంత రిస్కీ ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు అని అంటే, మాయ వాళ్ళకి విశ్వాసం ఇస్తుందట, యూ కెన్ డూ ఇట్ అనేసి.
అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్లోరియస్ అని చెప్తుందట. సో మనము భౌతిక జగత్తులో, భౌతిక జీవితంలో చాలా రిస్కులు తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే అక్కడ మనకి విశ్వాసం అనేది ఉంటుందట. కానీ భక్తిలోకి రావాలంటే మాత్రం డౌట్లు అండ్ రిస్క్ అనిపిస్తుంది మనకి. రైట్? సో ఎక్కడ రిస్క్ అనిపించాలో అక్కడ రిస్క్ అనిపించదు. ఓకే. అంతెందుకు మనము గ్యాంబ్లింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా, జూదం ఆడేటప్పుడు కూడా విశ్వాసం ఉంటుందా ఉండదా గెలుస్తానని? రైట్? సో ఎవరు ఆ విశ్వాసం ఇస్తారు అని అంటే మాయాదేవి ఇస్తుంది. రైట్? జూదం ఆడొద్దు, ఆడితే మంచిది కాదు అనే విశ్వాసం కృష్ణ ఇస్తారు. ఆడొచ్చు, నువ్వు గెలవగలవు అనే విశ్వాసం మాయాదేవి ఇస్తూ ఉంటుంది. రైట్? సో ది వర్క్ ఇన్ అపోజిట్ అనమాట. సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ టేకింగ్ రిస్క్. ఓకే. మనం ఫ్యాక్టరీస్లో పనిచేస్తాము, బైక్ మీద రోజు వెళ్తూ ఉంటాము. సో మనకి విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి మనము అవన్నీ అటువైపు అడుగులు వేస్తున్నాము. రైట్? ఇటు విశ్వాసం వచ్చిందనుకోండి, ఇటువైపు కూడా అడుగులు వేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం మనం. అండ్ అక్కడ ఎన్ని అడుగులు ముందుకు వెళ్ళినా సరే రిస్క్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. కృష్ణతో మొదట్లో రిస్క్ అనిపించవచ్చు, కృష్ణ గురించి తెలియదు కదా మనకి. కానీ తెలిసే కొద్దీ రిస్క్ అనిపించదు. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడన్నా డొనేషన్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ 1000 or 10,000 వాట్ ఎవర్ డొనేషన్ మీరు ఏదైతే చేస్తారో మీకు రిస్క్ అనిపిస్తుందా? మీరు లూజర్ ఎండ్లో ఉన్నారని అనుకుంటారా, విన్నర్ ఎండ్లో ఉన్నారని అనుకుంటారా? అంటే ఓడిపోయిన స్థానంలో ఉన్నారా, లేదా పోగొట్టుకున్న స్థానంలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందా, లేదా ఏదో పొందిన స్థానంలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుందా? రైట్? అదే భౌతిక జగత్తులో చూడండి, మీకు డబ్బులు పోయినప్పుడు, రైట్, అంటే అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తగ్గినప్పుడు మీరు పోగొట్టుకున్న స్థానంలో ఉంటారు. కానీ ఇటు డొనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ తగ్గుతుంది, కానీ మీరు పోగొట్టుకున్నట్టు అనిపించదు, మీరు ఏదో పొందినట్టు అనిపిస్తుంది, ఏదో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఎస్, నేను కూడా ఏదన్నా చేయగలిగాను అని అనిపిస్తుంది. రైట్? ఎందుకు అనిపిస్తుందో అంటే బికాస్ కృష్ణ ఆల్వేస్ గివ్స్ ఇట్ బ్యాక్. అంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలిసినా తెలియకపోయినా సమ్వేర్ అవర్ హార్ట్ బిలీవ్స్ దాట్ ఏదైతే నేను ఇచ్చానో దానికి ఎన్నో రెట్లు నాకు ఆల్రెడీ వచ్చింది లేదా రాబోతుంది అనేసి ఒక దృఢ నమ్మకం అనేది ఉంటుంది. కానీ ఇటు సైడు మాయలో మనం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు పోతూనే ఉంటుంది, అది అనిపించదు. ఓకే, జనరల్గా అయితే. కానీ మాయ ప్రభావం ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దెన్ మనం రిస్క్ తీసుకొని ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెడతామో అక్కడ మనకి రిటర్న్స్ వస్తాయని నమ్మకం ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇవి చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు అనమాట. కాసేపు ఇట్లా ప్రశాంతంగా ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ద డిఫరెన్స్ అనేది భౌతిక జగత్తుకి అండ్ భౌతిక జగత్తులో తీసుకునే మన రిస్క్లకి, కృష్ణ చైతన్యంలో మనం వచ్చాక ఏం పోతుంది, ఎక్కడ ఎలా ఫీలింగ్ వస్తుంది అనేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే. సండే కూడా అంటున్నారు ప్రభుజీ, మన సండే కూడా మనకి వర్షం బాగా పడ్డది. ప్రసాదం అంతా గంట, ఇప్పుడు ప్రసాదం తినాలా, దాంట్లో ఏం పడుతుందో వాటర్ పడ్డది పైన. ఆయన నమ్మకం ప్రసాదం కాదు, తినేద్దాం, ఏది ఆకలి కూడా అవుతుంది. చలో ఖాళీ. యా, యాక్చువల్గా ఆ రోజు అంతమంది ప్రసాదం తీసుకుంటారని అనుకోలేదు, వర్షానికి అందరు వెళ్ళిపోతారని అనుకున్నాం. గంగాపాలక ప్రభుని అడిగాను, అంటే అన్నారు లేదు, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే డివోటీస్ ప్రసాదం కాబట్టి తీసుకుంటారు, అండ్ ఈవెన్ నార్మల్ పీపుల్ కూడా ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్కి వచ్చినప్పుడు ప్రసాదం తీసుకోకుండా పోతే పాపం వస్తుందని ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుందట. కట్టుకొని కూడా పోయారు, కట్టుకొని పోయారు. కానీ గ్రేట్ అసలు ఆ రోజు. ఫస్ట్ అంతమంది జనాలు వస్తారని మేము అనుకోలేదు, వర్షం ఎంత పడుతుంది ఇట్లా అవుతుందని మేము అనుకోలేదు. బట్ స్టిల్ ఎవ్రీథింగ్ గాట్, అంటే అఫ్ కోర్స్ కొన్ని అటు ఇటు అయినాయి, బట్ స్టిల్ ఓవరాల్ 90% ఇట్ వాస్ గుడ్. 10% ఎస్, సమ్ ఫ్లాస్. ప్రభుజీ, మా గుంటూరులో కూడా ఒకటే వాన, రథం బయలుదేరి నుంచి టెంపుల్ కి వెళ్ళేదా వానే మాకు టెంపుల్ కి వచ్చిన తర్వాత వాన పడింది, అది కూడా కాసేపు అయిన తర్వాత, ప్రభుజీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. తడుస్తూనే డాన్స్ చేసి కోలాటం వేసి మొత్తం తడిచే వచ్చాడు దేవుడు. అసలు కరెక్ట్ గా అప్పటి నుంచే మొదలైంది, దేవుడు ఇస్కాన్ టెంపుల్ కి వెళ్ళేదాకా వాన పడుతూనే ఉంది. ప్రభుజీ, రథం అంటేనే వర్షం పడాలి అంటారు ఒరిస్సాలో. యా, రథం అంటే వర్షం పడాలి. గుడ్ సైన్ ఇట్స్. అంటే మా కాన్షియస్నెస్కి, మా మేనేజ్మెంట్కి అంత కృప తట్టుకోలేమని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం అనమాట, లేదు వర్షం ఉండాలి కటర్లో అనేసి.
అయినా హైదరాబాద్లో తెలుసు కదా, యాక్చువల్గా వర్షం పడితే ఇంకా అయిపోయాది, అదొక వరద పడ్డట్టు. గంట వర్షం పడితే చాలు హైదరాబాద్ మునగడానికి. సో మళ్ళీ డివోటీస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చాలా మంది పాత డివోటీస్ అయితే పర్లేదు, ఇప్పుడిప్పుడే అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం ఈ రథయాత్ర ఉన్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంత రిస్క్ ఎవరు తీసుకుంటారని అనిపిస్తుంది కదా. జగన్నాథ్ నోస్ అనమాట, వర్షం ఎవరు తట్టుకోగలరో అక్కడే పడనిస్తాడేమో. ఆ రోజు ఎవరో చెప్పారు నాకు, గోవర్ధన్ ప్రభునే ఎవరో చెప్పారు నిన్న మీటింగ్లో అనుకుంటా. వేరే చోట్ల అంతా వర్షము డే టైంలో కూడా ఉండిందట, ఓన్లీ ఉప్పుగూడ ఏరియాలోనే లేదట. సో జగన్నాథ్ మర్సీ. ఓకే, సో ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్. మీరందరు చాలా గట్టిగా ఉండాలి, మీరందరు ధైర్యంగా ఉండి అందరికీ ధైర్యం ఇవ్వాలని బాగా బలంగా కోరుకుంటున్నాను నేను. బికాజ్ ఐ నో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ వీక్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఎంతమంది వీక్గా ఉన్నారు, బలహీనంగా ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ బలం కృష్ణ డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేరు, మన త్రూనే ఇవ్వాలని అనుకుంటారు. సో వీ షుడ్ బికమ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. వాళ్ళకి బలాన్ని ఇచ్చే పరికరం మనం అవ్వాలి. అవ్వాలా లేదా చెప్పండి? అవ్వాలి. మనం కూడా ముందర గట్టిగా ఉండాలి, అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పగలగాలి. సో అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ మనం బలంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట. అది ఆ లార్జర్ విజన్ పెట్టుకోవాలన్నమాట, నేను బలంగా మీ ఉంటే ద్వారానే సో అదే ఫర్ మీతో ఎగ్జాంపుల్ నేను బాగా ఊరికి వచ్చా గడవట్లేదు కదా, ప్రభుజీ. భక్తి చేస్తానో చేయలేనో అనుకున్నా ప్రభుజీ, కానీ వాళ్ళ 700 శ్లోకాస్ రిసైట్ చేసి వైష్ణవ్ కీర్తన కూడా వాడా టెంపుల్లో. ఓ వెరీ నైస్. భగవద్గీత మొత్తం రిసైట్ చేయించారు తొలి ఏకాదశి. నైస్ నైస్, గుడ్. సో అట్లా బలం బలవతాంశ. సో కృష్ణ అందరికీ బలం ఇస్తాడు, కానీ మనం ఆ బలం తీసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నామా అని ఆయనకు చూపించాలి. వీఆర్ నేను ప్రాణిక్ హీలింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు దే యూస్ టు టెల్ అస్ కి గుడ్ పీపుల్ షుడ్ బికమ్ ద స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆఫ్ దట్ సుప్రీం లార్డ్. భగవంతుడి దగ్గర చాలా శక్తి ఉంటుంది కదా, ఒకటేసారి ఇవ్వలేరు అనమాట. ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ హౌస్ ఏదైతే పవర్ హౌస్ ఉంటుందో అక్కడ చాలా కరెంట్ తయారవుతుంది, కానీ మన ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, స్టెప్ డౌన్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ అనేది తగ్గుతుంది. రైట్, తగ్గినప్పుడే మనం అది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో అట్లాగే శ్రీల ప్రభుపాద్, శ్రీల జయపతాక స్వామి మహారాజ్, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, రైట్, వరదకృష్ణ ప్రభు, సో ఇట్లాంటి సీనియర్ డివోటీస్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఎనర్జీతో ఉంటారు. రైట్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనల్ని ఎంపవర్ చేస్తారు ఆ ఎనర్జీని ఇచ్చి. రైట్, అట్లా మనము ఇంకా వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి అప్పుడు ఏమవుతుందనంటే అలా 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 ఎనర్జీ అనేది పాస్ అవుతుంది. రైట్, సో ఆ ఎనర్జీ కొంచెం ఉందనుకోండి కొంతమందికి ఇవ్వగలం, సో ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉందనుకోండి ఎక్కువ మందికి ఇవ్వగలం. సో పైనుంచి మనం ఎక్కువ ఎనర్జీని తీసుకోవాలంటే మనం కూడా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి కదా. రైట్, ఆ రోజు మీరు రథయాత్ర జరిగేటప్పుడు ప్రసాదం పంచుతూ ఉన్నారు కదా, సో చిన్న చిన్న బకెట్లు తీసుకొని ప్రసాదం పంచుతూ ఉన్నారు. ఓకే, సో ముందుకెళ్ళి పనిచేసి వస్తారు, బకెట్ ఖాళీ అయిపోయిందంటే ఏం చేయాలి, వెనక్కి రావాలి కదా. రైట్, అదే పెద్ద బకెట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి చాలా మందికి చాలా దూరం వరకు ఇవ్వచ్చు, కానీ ఆ పెద్ద బకెట్ మోసే కెపాసిటీ ఉండాలి కదా. రైట్, సో ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిలేట్. సో అట్లాగే మన దగ్గర మనం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం అనుకోండి, గురు పరంపర కృష్ణ ఫుల్ ఎనర్జీ ఇస్తారు, ఫుల్ పవర్ ఇస్తారు. రైట్, సో మనకి స్పైడర్ మ్యాన్లో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, గ్రేట్ పవర్ కమ్స్ విత్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేసి. ఓకే, అంటే ఎక్కువ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది బాధ్యతతో వస్తుంది అనేసి. సో జస్ట్ పవర్ ఉంటే సరిపోదు, ఆ పవర్ని బాధ్యతగా తీసుకొని మనం దాన్ని యూజ్ చేయాలి అనేసి దాని ఎసెన్స్ అన్నమాట. సో గ్రేట్ పవర్ కమ్స్ విత్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ మన సీనియర్ వైష్ణవ్స్ ఏం చెప్తారంటే రివర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు టేక్, గ్రేట్ పవర్ విల్ కమ్. సో మీరు ప్రచారం చేయాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అందరికీ ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి, బలాన్ని ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, మీ దగ్గర ఏం లేకపోయినా వచ్చేస్తుంది ఆ టాలెంట్, ఆ పవర్ అనేది. రైట్, అయ్యో నేనేం పెద్దగా చదువుకోలేదు, నాకు అంతగా తెలియదు, నేను మీలాగా ఇవ్వలేను, వాళ్ళలాగా ఇవ్వలేను, అంత చేయలేను, ఎంత చేయాలనేసి మనకు మనమే లిమిటేషన్స్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ పవర్ రాదనమాట. కానీ నాకేం రాదు, కానీ నాకు చేయాలని అయితే గట్టిగా ఉంది, సో నేను ముందు అడిగేస్తాను అని కృష్ణ పైన దృఢ విశ్వాసంతో పెట్టారనుకోండి, కృష్ణనే ఆ రోడ్ అంతా గీస్తారు, మీకు నడవడానికి రోడ్డుతో పాటు నడపడానికి ఒక వెహికల్ని ఇస్తారు,
దానికి కావాల్సిన ఇంధనం ఇస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ హీ విల్ ప్రొవైడ్ అనమాట. ఆల్ ద రీసోర్సెస్, ఆల్ ద పవర్ హీ విల్ ప్రొవైడ్ త్రూ ద గురు పరంపర. ఓకే, సరేనా? నన్ను వదిలితే రోజంతా ఇయే చెప్తూ ఉంటా. అశోక్ కుమార్ ప్రభు. ప్రభుజీ మీరు చెప్పిన ఎయిర్పోర్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో అందులో పాప చిన్న పాప కాబట్టి అండ్ ఫాదర్ కాబట్టి పిల్లలు ఎవరైనా ఫాదర్ అంటే నేను జనరల్ గా అడుగుతున్నాను ప్రభుజీ. అంటే ఆ ఫాదర్ కాబట్టి నమ్మింది ప్రభుజీ. అది పెద్దవాళ్ళైతే అదే అంటే ఆ పాప పెద్ద అయితే తను కూడా భయపడేదేమో కదా. పాప పెద్దదైతే అవును. పెద్ద బట్ అజ్ఞానంతో పెద్దగా అయిందనుకోండి భయపడుతుంది. జ్ఞానంతో పెద్దగా ఉంటే విశ్వాసం అంతే ఉండేది. మనం చూడండి, చిన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి తల్లిదండ్రులే ప్రపంచం యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు గొడవ అయితే మా నాన్నకి చెప్తాం, మా అమ్మకి చెప్తా అంటాం. కానీ పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ మనకి ఏదైనా గొడవ అయితే ఎవరికి చెప్తాం మనం? ఎవరికి ఒక ధైర్యం ఉంటుంది కదా, అది నీ పేరు మా నాన్నకి చెప్తా, మా అమ్మకి చెప్తా అనేసి ధైర్యంగా వస్తాం కదా, రైట్? ఇక్కడ ఒక ఫెయిత్ ఉంటుంది ఏంటంటే దే ఆర్ మై ప్రొటెక్టర్స్, వాళ్ళే నా భద్రతకి బాధ్యులు అనేసి ఒక గట్టి నమ్మకం ఉంటుంది అనమాట. పెద్దగా అయ్యే కొద్ది ఏంటంటే పేరెంట్స్లో ఉండే వీక్నెసెస్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. అండ్ పేరెంట్స్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయగలరు కానీ పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయలేరు అనేసి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, కానీ కృష్ణ గురించి మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ని ఎట్లా రిలేట్ చేస్తామంటే కృష్ణ ఈజ్ సుప్రీంలీ పవర్ఫుల్. మనం అజ్ఞానంతో పెద్దగా అయ్యామనుకోండి, అంటే భగవంతుడు లేడు. చిన్నప్పుడు భగవంతుడు అంటే చందమామ మీద అంటే అన్నిటిపైన మనకు నమ్మకం ఉంటుంది. కానీ పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ మనం లాజికల్ అనలిటికల్ అయిపోతాం కదా. సో అప్పుడు అజ్ఞానం ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి. జ్ఞానం పేరుతో అజ్ఞానం మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే విశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. సో మనం అజ్ఞానంతో పెరిగామనుకోండి, పెద్దగా అయిన తర్వాత పెద్దగా అయ్యే కొద్దీ విశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. కానీ జ్ఞానంతో పెరిగామనుకోండి, రైట్, చిన్నప్పటి నుంచే కృష్ణ ఎంత సుప్రీంలీ పవర్ఫుల్, ఏమేమి చేయగలడు అనేది అవి వింటూ పెరిగామనుకోండి, సో ఆ సుప్రీం ఫాదర్ మీద విశ్వాసం అనేది పెరుగుతుంది. చాలా రిలేట్ చేసుకోవాలంటే. ఓకే. అండ్ ఫర్ ద చైల్డ్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే పెద్దగా అయితే నమ్మేదా కాదా అనేది కాదు. అక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చిన్న పిల్లలకి తండ్రినే పూర్తి ప్రపంచం, ఆర్ తండ్రి సూపర్ హీరో. అట్లాగే ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ దాన్ని ఏమంటారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆ చైల్డిష్ ఫెయిత్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, అట్లాంటి సేమ్ ఆ సాఫ్ట్ ఏమంటారు ఆ ఇన్నోసెంట్ ఫెయిత్ అనేది మనకి మన సుప్రీం ఫాదర్ మీద ఉండాలన్నమాట. అంటే కృష్ణనే పూర్తి జగత్తు, కృష్ణ ఈజ్ మై వరల్డ్ అనేది ఉండాలి. చిన్నపిల్లలకి ఎట్లాగైతే వాళ్ళ తండ్రులే ప్రపంచం ఉంటారో అట్లాగే ఒక డివోటీకి కృష్ణనే ప్రపంచం అయినప్పుడు ఆ ఫెయిత్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. నౌ కృష్ణ ఈజ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బట్ కృష్ణ ఈజ్ నాట్ మై వరల్డ్. అట్లాంటి కండిషన్లో ఉన్నాం మనం. ఓకే, సో సమ్వేర్ జ్ఞానీస్ ఉంటారు కదా, జ్ఞానీస్ బాగా అనాలిసిస్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళకి కృష్ణ పైన ఫెయిత్ ఉండదు, రైట్? సో దే అనలైజ్ చాలా ఇంటెలిజెంట్ అని అనుకుంటారు. బట్ రియల్ ఇంటెలిజెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫెయిత్ ఇన్ కృష్ణ. ఈ ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలని అనుకుంటారు కానీ కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలని అనుకోరు. ఓకే, సో దే ఆర్ అనలైజింగ్. సో ఆ ఇన్నోసెన్స్ అనేది లేదు, అనలిటికల్ అయిపోయింది మొత్తం. సో భక్తిలో ఏంటంటే ఎస్ యూ షుడ్ డూ అనాలిసిస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్, యూ షుడ్ గెట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, కొంచెం జ్ఞానం చూపించాలి కానీ ప్రతిదాన్ని అనలిటికల్ చేసేయద్దు. ఆర్ ఏబుల్ టు రిలేట్? yes ప్రభు. నైస్. యా, థ్యాంక్ యూ. మీ హెల్త్ ఎలా ఉంది రవిచంద్రిక మాతాజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణాం. అయిపోయిందా సెట్ హెల్త్? ఇంకా కొంచెం నీరసంగా ఉంది ప్రభుజీ. బాగా రక్షిత మెసేజ్ పెట్టింది. చెప్పాను, అదే చెప్పింది తర్వాత నాకుతాను. ఓరు చేదు పోలేదు ప్రభుజీ, ఏమి తినాలని అనిపించడం లేదు. ఫుడ్ ని చూస్తే వాంతి వచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఏం తినాలన్నా కూడా. అయితే హరినామం చేయండి.
అది ఎప్పుడు అలా నాలుక మీద అదే ఉంటుంది ప్రభుజీ పడుకున్నప్పుడు కూడా. దానివల్ల ఫుడ్ తినకపోవడం వల్ల నీరసం వస్తుంది. కానీ తినలేకపోతున్నాను అలా అని. అదొకటే ప్రాబ్లం. లిక్విడ్స్ తీసుకోండి. ఎస్ ప్రభుజీ. లిక్విడ్స్ తీసుకోండి. ఒకవేళ వీక్‌నెస్ ఎక్కువ ఉంటే సెలైన్ అవి ఎక్కించుకోండి. మేబీ ఒక 2-3 డేస్. ఓకే ప్రభుజీ. మీరు ఎలా ఉన్నారు ప్రభుజీ? ఐయామ్ గుడ్, వండర్‌ఫుల్. మీ బ్లెస్సింగ్స్ మీరంతా ప్రేయర్స్ చేసి, బ్లెస్ చేసి అట్లా నన్ను ఎంపవర్ చేస్తున్నారు. సో, బాగున్నాను నేను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్. అశోక్ కుమార్ ప్రభు ఏం రాస్తున్నారంటే, భక్తిలో వచ్చిన తర్వాత పూర్తి బలంగా లేము, పూర్తి వీక్‌గా లేము. మిక్స్‌లో ఉన్నాము అని అంటారు. అందుకని మనం మిక్స్డ్ డివోటీస్. సో, ఇంతకుముందు నాన్ డివోటీస్. ఇప్పుడు మిక్స్డ్ డివోటీస్. కొన్నాళ్ళు అయ్యాక ప్యూర్ డివోటీస్. అప్పుడు పూర్తి బలంగా ఉంటుంది. సో, నో ప్రాబ్లమ్. మంచి ప్రాసెస్. కరెక్ట్‌గానే ఉన్నారు. అంటే హాఫ్ వే వచ్చేసారు. 50% అయిపోయింది. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. ఇప్పుడు చాలా వరకు బెటర్ ప్రభు. కానీ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే 30 days లో ఒక 20 days వరకు ఫుల్ భక్తిలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఒక 10 days ఆలోచనలు పడతా ఏం చేస్తున్నాము అని. కంపల్సరీ వస్తుంది అది. పర్లేదు. 0 కంటే 20 చాలా బెటర్ కదా. చాలా చాలా బెటర్ ప్రభుజీ. సో 0 నుంచి 20కే వచ్చారంటే 20 నుంచి 30 చాలా దగ్గరే. అది ఇంకా అది చూడాలి ప్రభు. ట్రైంగ్, మ్యాక్సిమం ట్రైంగ్. యా, ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఓన్లీ ప్రభు. నాట్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్. మీ క్లాసెస్ రెగ్యులర్ గా నేను వాచ్ చేయట్లేదు, కానీ రికార్డింగ్స్ వింటా ఉంటాను. ఓకే. అండ్ లోకల్ కర్నూలు టెంపుల్ కి వెళ్ళడము, రెగ్యులర్ గా వెళ్ళడము కూడా మీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వెళ్తున్నాం ప్రభుజీ. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు ఫర్ ఫాలోయింగ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్. యాక్చువల్లీ నాట్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇవన్నీ ప్రభుపాద్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. బట్ అది నా దాకా రీచ్ అయినవి మీ ద్వారానే ప్రభు. త్రూ మీ యువర్ వి ఆర్ జస్ట్ లైక్ పోస్ట్ మెన్ అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్. వెరీ నైస్ గీతాంజలి మాతాజీ. సో హ్యావ్ ఫెయిత్. యాక్చువల్ గా మార్నింగ్ అసలు వెళ్ళేటప్పుడు ఐ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ప్రభుజీ వెళ్ళాలని. చాంటింగ్ అంతా వదులుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుందని ఒక బాధ అనిపించింది. బట్ నేను వెళ్ళాను, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు వెళ్ళాలని, బట్ కృష్ణ నువ్వే హెల్ప్ చేయు, అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నువ్వే చూసుకొని అని ప్రే చేశాను ప్రభు. బట్ అక్కడికి వెళ్ళాక అంత సక్సెస్ అవుతుంది. అందరూ వాటర్ తీసుకున్నారు అండ్ బటర్ మిల్క్ అక్కడ సప్లై చేశారు. బట్ నాకైతే ఆ ఫీల్ లేకుండా ప్రభుజీ తాగాలి, ఓకే ఇంకొంచెం సేపు ఉండొచ్చు, ఇంతసేపు ఇలానే. నాకు కృష్ణ పైన ఫెయిత్ ఉంది కానీ నేను నిరసలు చేయ. అంటే కాదు ట్రైన్ అయిపోయింది కదా ప్రభుజీ. పాపం పాప ఏడుస్తున్నట్టు. ఎస్ ప్రభుజీ, చాలా సేపు అవుతుంది కన్నా. Okay, Matas. Okay, thank you very much, Matas and Prabhuji. So we'll sing one kirtan and we'll end. So Krishna, 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 Krishna. సో ఈ కీర్తన పాడాలని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ సాంగ్ బాగుంటుంది. నేను చాలాసార్లు ఈ సాంగ్లో ఉండే ఒక లైనే చెప్తూ ఉంటాను. సో ఏ లైన్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టాలి. సో శ్రీల భక్తివినోద ఠాకూర్ ద్వారా విరచిత గీతావళి అనే బుక్లో బెంగాలీలో రాసిన సాంగ్ రాధాకృష్ణ బోల్ బోల్.
ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सुबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सुबाई। शिक्षा दिया सब न दिया फिर चे नीचे गौर निताई, मायार बोशे जाचो भेषे खाचो हो बूढ़ो बू भाई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सुबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल, हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। कृष्ण दास विश्वास करले तो আর দুঃখ নাই, বলবে যাবে পলক হবে ঝরবে আঁখে বলে তাই। রাধা কৃষ্ণ बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल, हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। कृष्ण बोलो संगे चलो ए मात्र भिक्षा छाई, सकल विपद भक्ति विनोद बोले जाखो नाम गाय। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल, हरि बोल बोलो रे राधा कृष्ण बोल। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। So I'll just share the meaning of this song. ఏ హరి లైన్ హరి చెప్పండి? బోల్ ప్రభుజీ, హరి హరి కృష్ణ బోల్. దాస్ విశ్వాస లైన్ ప్రభుజీ. రైట్. సో మీనింగ్ చూడండి. చాంట్ చాంట్ రాధే కృష్ణ, ఎవ్రీవన్ చాంట్, అందరూ చాంట్ చేయండి. లార్డ్ చైతన్య, లార్డ్ నిత్యానంద డాన్స్ చేసుకుంటూ నదియాలో ఈ బోధనలన్నీ ఇచ్చారనమాట. ఏం బోధనలు ఇచ్చారండి? రాధాకృష్ణ నామాలు అందరూ చాంట్ చేయండి. మీరందరూ ఏదైతే ఈ సుడిగుండంలో చిక్కుకున్నారు, వ్యర్థమైన సుడిగుండంలో చిక్కుకొని కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. సో అందుకనే రాధాకృష్ణ నామం చాంట్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ దట్ ద స్పిరిట్ సోల్ ఈజ్ ఎటర్నల్ సర్వెంట్ ఆఫ్ కృష్ణ, కృష్ణదాస్ ఏ విశ్వాస్, ఇది మీకు అర్థమైంది, దీంట్లో విశ్వాసం ఉందనుకోండి, యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ సారోస్. సో బాధలు తగ్గాలి అని అంటే దేనిపైన విశ్వాసం ఉండాలి? కృష్ణుడి పైన. కృష్ణ పైన, నామం పైన. కాదు కాదు, మీరు కృష్ణదాస్ అనే విషయం పైన. రైట్. సో ఏ కృష్ణదాస్ ఏ విశ్వాస్, నేను కృష్ణదాస్ అని మీకు విశ్వాసం వస్తే దెన్ నో మోర్ సారోస్ అనమాట. అంటే మన సారోస్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం కృష్ణదాస్ కాదని అనుకుంటున్నాము. రైట్. ద మూమెంట్ వి థింక్ వీఆర్ కృష్ణదాస్, దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. ద మూమెంట్ వి డోంట్ థింక్ వీఆర్ కృష్ణదాస్ అండ్ వి స్టార్ట్ థింకింగ్ వీఆర్ బాస్, దెన్ దెర్ ఈస్ ప్రాబ్లం. రైట్. సో చాంట్ హరే కృష్ణ, యువర్ ఐస్ విల్ ఫిల్ విత్ ద టీయర్స్. సో కన్నీళ్ళు వస్తాయి, మీ బాడీ అనేది దివ్యమైన అష్టవికారాలు ఏదైతే ఉంటాయో, షివరింగ్ అవన్నీ అట్లా వస్తాయి. సో చాంట్ చాంట్ రాధాకృష్ణ. సో సింప్లీ చాంట్ రాధాకృష్ణ అండ్ జాయిన్ విత్ అస్. సో మమ్మల్ని మాలో కలవండి. దోస్ ఆర్ ఓన్లీ ఆర్మ్స్ వీ బెగ్. సో భిక్ష ఛాయ్ అంటే నేను అడుక్కుంటున్నాను మీకు, నాకు మీరు ఇచ్చే భిక్ష ఏంటంటే మీరు రాధాకృష్ణ అని చాంట్ చేయడం. సో అందుకనే ఎవ్రీ వన్ చాంట్ చేయండి, అన్ని డేంజర్స్ పోతాయి. రైట్. జస్ట్ నామం తీసుకున్న తర్వాతనే అన్ని డేంజర్స్ కూడా పోతాయి అనేసి భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు. అందుకని రాధాకృష్ణ చాంట్ చేస్తూ ఉండండి. సో మనం రాధాకృష్ణ చాంట్ చేయం, మనం ఏం చాంట్ చేస్తాం? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, కృష్ణ హరే హరే రామ హరే, హరే హరే రామ రామ హరే రామ 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 హరే హరే హరే. హరే.
ఓకే. సో ఫస్ట్ టైం పాడారు హరే ప్రభుజీ ఐస్ రాధ. ఫస్ట్ టైం పాడారు కదా ఈ పాట మీరు ఈ మీ సాంగ్ ముందు ఫస్ట్ టైం పాడి ఉంటాను. యా ఇంతకు ముందు పాడాను కానీ ఈ ఇక్కడ మీ ముందు ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా, వేరే దగ్గర పాడి ఉంటాను. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాధవి ప్రభుజీ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्रभु थैंक यू वेरी मच हरि बोल प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरि